Good morning. I welcome all of you and thank you for joining this review class, which was scheduled to be held tomorrow. And your exam will be held on 30th of this month. Uh, can anyone share with me the time of examination, especially midterm examination for other courses? How long it is taken? Sir, 1 hour 15 minutes or 1 hour 30 minutes. It Oh, depends on the faculties. okay, that means equivalent to one class time, that is 90 minutes or like that, or less than 90 minutes, fine. Uh, I already checked your quiz 1 and quiz 2 and shared the result with your Facebook group. But obviously, in next uh, day, you can see the answer script. Let me start one by one that we discussed earlier. Is the slide visible? Yes, sir. Okay, great. Uh, in our first lecture, uh, I had problem to show you the uh, slide, but we discussed a lot about the concepts of genetics and genetic manipulation. And let me review briefly. We started the lecture from the double helical structure of DNA and also the remarkable discovery of James Watson and Francis Crick, and they published in April 25th of 1953. This is why World DNA Day is celebrated on April 25th, 1953, because uh, the research on DNA as well as biotechnology have been started in a new speed from April 25th. So it was the starting point of decoding the genome of a living organism. And we also discussed about uh, the past remarkable breakthroughs like Charles Darwin, who published the book, The Origin of Species, and who is known as the father of the evolution and significantly contributed uh, to the field of biology. We also discussed the father of the genetics, Gregor Johann Mendel, who is the first person to shed light on the way in which characteristics are passed down the generations. He worked on pea, garden pea, and he has, remarkable contribution to the genetics. And he is widely considered as the father of genetics. And we also discussed about the first identification of the nucleus by Friedrich Meissner, who named it nuclei, and now we call it nucleus. And it was discovered from the white blood cells. And actually, nuclein is known today as deoxyribonucleic acid. So, nuclein, uh, some at that time, nucleic acid was not discovered. So, in the nucleus, he found the molecule, uh, the nucleus of white blood cell, named nuclein, now DNA.
And we also discussed about other great scientists. Thousands of scientists contributed to the DNA research, but among some remarkable 1902 Sir Archibald Edward Garrod. He is the first person who confirmed the theories of Gregor Johann Mendel with a human disease. Another great person who got Nobel Prize in 1910 in physiology or medicine, Albert Albrecht Kossel, he actually gave the clear uh, information about the chemical composition of DNA and RNA. We now know that DNA contains nitrogen bases of adenine, thymine, guanine, cytosine, ATGC. On the other hand, uracil contains ATGC but AUGC instead of thymine. In case of RNA, uh, actually uracil is present. And we also discussed some other Nobel laureates' discoveries like Thomas Morgan. Uh, he got the Nobel Prize for the discovery of heritable information is organized and passed on to the next generation. So DNA and heritable organization have passed through from generation to generation genetic information. He contributed significantly using his fly room experiment. We also talked about Oswald Avery, who confirmed that DNA has the transforming principle. Uh, and at that time, genes were not fully discovered, but uh, he confirmed that genes were not also defined at that time, but the nuclein or DNA molecular structure also not confirmed, but DNA is the heritable or transforming principle he confirmed. We discussed also some other big work, DNA composition in species specific. Different species DNA composition is different. That is ATGC, for example, human and uh, chimpanzee, very slight, around 1% sequence dissimilarities. Although all of us contain all living organisms shared, ATGC in their DNA structure. And we also talked about uh, other giant work by George Wells Beadle, Edward Lowry, and Totham and Joshua Lindbergh. And they confirmed that DNA contains instructions for building life. And obviously, um, how protein uh, is built and they do the function. They make fundamental contribution, and DNA sequence contain information required for protein synthesis. As you know, when DNA um, fragment of DNA, that is gene, is transcribed to mRNA. mRNA carries the codes that uh, actually the regulator of recruiting particular amino acid at the ribosome to make the protein. So they made the fundamental information. And the Nobel Prize in Physiology Medicine in 1959 was awarded jointly by Ochoa and Kornberg for their discovery of the mechanism in the biological synthesis of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. That means how DNA and RNA are biologically synthesized in the cell by using bacteria. They gave insight. And the most remarkable story and still valid, the claim of double helical structure by
James Watson, Francis Crick, and Maurice Wilkins. They got the Nobel Prize, but we also discussed Rosalind Franklin, who significantly contributed uh, to the elucidation of the double helical structure by her X-ray crystallographic data. Unfortunately, she didn't get the Nobel Prize because she died before the uh, Nobel Prize announcement in 1962 due to uh, ovarian cancer. But Rosalind Franklin is uh, very famous worldwide for her fundamental work. And we also discussed DNA sequences coded as the Nobel Prize winners, Holy Khorana, Hargobind Khorana, Nirenberg. They got Nobel Prize in 1968, and they confirmed that DNA sequence is coded. And they actually defined the three base units codon. And uh, when a gene is expressed, lots of codons are, uh, you know, transcribed into mRNA, and those codons are involved in recruiting the amino acid at the ribosome to make the protein. So codons are placed together to spell out the sentence, which in the analogy would equate the protein. Okay, and there is another big guy, Alfred uh, de Hershey, and he made the experimental proof, exhibited experimental proof of DNA as a genetic material by using uh, a laboratory experiment. And this guy, I discussed a lot about Frederick Sanger. He's very famous. Cambridge graduate Frederick Sanger started working on uh, Chibnall identified free amino groups in insulin. He worked on insulin and got the first Nobel Prize. And later, he also uh, discovered the method of sequencing the DNA and RNA. So Sanger sequencing, you know very well. Anyway, DNA sequence is the order of nucleotides, and this you know very well. When we sequence, we can get the ATGC, but basically it is double helical structure. And there are some other giant work very closely related to your course, the discovery of recombinant DNA technology and determination of the base sequences in the nucleus. So here also Frederick Sanger, he contributed how the base sequences arranged in the DNA sequence. And Paul Berg, he uh, did the fundamental studies for discovering the recombinant DNA technology. Recombinant DNA means you can combine the fragment of DNA from other organism to an organism and make recombination of DNA into the existing DNA and make a change in the DNA sequence. And this principle help us to make the genetically modified organism. So you can bring a gene from other organism and then uh, insert it into the genome of your target organism to get the new trait. So fundamentally, Paul Berg, he established this principle. And using Paul Berg's principle, insulin, the most famous GM being discovered, I discussed a lot because insulin is biosynthesized in humans' pancreas.
But as we know, the biosynthetic pathway of insulin, uh, scientists discovered the method for transforming bacteria, fungi to industrially produce human insulin by just inserting the insulin biosynthesizing gene in a recombinant DNA, the plasmid, and then uh, transform it into the other bacteria like E. coli. So first E. coli was used to produce the insulin commercially for the diabetic patient because diabetes is a very big problem for millions of people worldwide, even including Bangladesh. And nowadays, this recombinant DNA technology is used in the fungi like yeast to make mass volume of insulin and the GM insulin worldwide acceptable. We also discussed about the jumping genes because Barbara McClintock, she discovered that in working with maize, she found that some of the gene can be rearranged in the genome, and they are also called mobile gene or like that. So uh, in our uh, gene editing, we are now using this principle even in the phenomena of genetic changes in the uh, same species but in large biodiversity, jumping gene or transcript, uh, some a similar gene really play a fundamental role in making the biodiversity. In the wheat, maize, you can find incredible biodiversity in the grain color and others. They are also related to the jumping genes. So automatically it can be changed. We also discussed about Mary Claire King's, the discovery of two copies of BRCA1 and BRCA1, two genes responsible for tumor suppression in human, especially associated with breast cancer. So big discoveries. And the Human Genome Project begins in 1990, and it was so ambitious project, and U.S. Government significantly funded, but many other countries participated to decode the human genome. And we know that the human genome is now 3.2, about 3.2 billion base pairs, and 30,000 genes are there. But the mystery of human genome is not yet fully been, understood. But day by day, we are getting lots of information. One of the greatest discovery in molecular biology is the discovery of the technique known as PCR polymerase chain reaction by, Kerry B. Mullis. Really amazing. And this PCR method help us to making copy of the particular fragment of the DNA or RNA in the laboratory. We called amplification method. And another guy got Nobel Prize, Michael Smith, determined how changes in the DNA affect a protein function. This is very interesting. When you make the change in the DNA, then obviously the codes for recruiting the amino acid for making the protein also be changed and function of the protein also be changed. And this guy, you know, Richard Roberts and Philip Sharp, they got the Nobel Prize jointly for their discoveries in, you know, uh, splicing. Gene splicing is interesting because
in the DNA sequence, all the sequences are not uh, coding. There are some non-coding regions. So when DNA transcribe to mRNA, there is a splicing. That part splice and make a loop and fill the gap. And it was really a big discovery. And this guy visited Bangladesh, and I had very good talk with him. There are another after human genome, and I told you the first genome sequence started in 90s and in plant Arabidopsis thaliana, but there are other organisms like influenza virus and many others, organisms. Now thousands of organisms have been of their genome have been sequenced. And one of the interesting principle we are following worldwide is called Bermuda Principles. In 1996, leaders of Human Genome Project met in Bermuda and agreed that genome sequence data should be made freely available in the public domain within 24 hours of generation. It is really a great decision. Otherwise, NCBI or other gene bank, not only human genome, all other genomic data people place and get the accession number and anyone from anywhere can use the gene bank without any cost. So this open science really a big, uh, you know, contribution. I discussed briefly, that Dolly was cloned and cloning of animal, dog clone and other cloning were done after, 1990s. And also many genetic code of fruit fly. Fruit fly is another uh, model insect. The whole genome being done. But 2000, for the plant scientist, the biggest news was the whole genome sequence of Arabidopsis thaliana. And people choose this one because Arabidopsis is like a mustard plant, wild mustard plant, Brassicaceae family, and its genome is the smallest in size, small genome of approximately 135 megabase pairs, very small. People choose it for genetic study uh, because of its small genome size. And the second thing is that you can get seed to seed within a very short time, very short lifespan. So if you do any engineering, you can quickly get the phenotype. And the mouse model, worldwide people use mouse. Mouse is related to the eukaryote mammals. So in 2002, mouse genome also decoded. And the Human Genome Project completed 2003. And at that time, 20 to 25,000 genes have been mapped, and now we know around 30,000 genes. But lots of new things still remain to be disclosed. So genome sequence is like this, but by uh, getting this data, you cannot, understand anything, no full stop. So what is necessary? We need to utilize the computer science computational method, that is bioinformatics. Bioinformatics is a multidisciplinary science uh, which use mathematical algorithm for analyzing robust biological data. That means here uh, biology, computer science, mathematics, even chemistry, biochemistry, they are fused together, and bioinformatics is now very powerful tool. And nowadays, machine learning is also linked to the bioinformatics. So we can um, teach the or learn the machine can learn the information and then
we can retrieve and utilize them. So genome sequence once it was very expensive, but nowadays the price is very low for sequencing. Genome sequence being the cover story of many literature. So genome sequence help us to understand the ancestry. In human nowadays, it is becoming popular to have the whole genome sequence. Genome sequencing in Bangladesh uh, was very sensitized when and the whole genome of jute um, was started genome sequence project by Dr. Maksudul Alam, who got no our Independence Day award. Dr. Maksudul led a team, young team, dream team, and sequenced the genome of two jute species, Corchorus capsularis and Corchorus olitorius, and it was published in Nature Plants. So, if you are asked which plant was first sequenced, complex plant, jute. Jute was once very important economic crop for our farmers. We called golden fiber. But currently, jute is not so important due to different reasons. Jute cultivation decreased significantly. In Bangladesh, there are many other organisms whose genomes have been sequenced. We sequenced the whole genome of year-round fruiting jackfruit. I discussed a lot. The national of it is a national fruit, and whole genome sequence was also done in case of Hilsa fish or buffalo, black Bengal goat in Bangladesh. Uh, Roger Kornberg describing and the imaging proteins responsible for reading DNA. So he is also very, very famous. RNA interference, another for genetic manipulation. This is another interesting discovery. So Andrew and Craig, they discovered uh, a method for um, utilizing RNA interference, gene silencing by double-stranded RNA. So double-stranded RNA, small RNA can be utilized to silence the gene. So gene silencing method uh, they discovered. And even in nature, the biodiversity is created by RNA interference partially. And other unit, Thomas and Venkataraman, they were awarded Nobel Prize for their studies of the structure and function of RNA, not RNA, ribosome. Ribosome, the main site for the protein synthesis. The 3D, the real structure of uh, the ribosome and how it's function. uh, I had a opportunity to listen. Maybe some of you heard about it. Once in the DNA Day, we invited Ada Yonat for telling her story how she discovered the structure and function of the ribosome. Incredibly complex job they did. DNA sequences, even in the identical twin, are different. So 8.2 billion people worldwide, they have different DNA sequence. I also briefly discussed about the stem cell. Uh, Stem cell uh, discovered by Shinya Yamanaka and Sir John Gordon. I told you the story. And any mature cell, mammalian cell, can be a pluripotent if you uh, uh, can remove some of the brakes or inhibitor. Uh, Naturally, skin cell produce skin cell, liver cell produce liver cell, but they can be directed to the pluripotent. And that discovery led to the stem cell therapy now, even in Bangladesh. And these three guys got the Nobel Prize for, DNA repair mechanism. When a DNA is damaged by any way, means
they can repair immediately. So our gene editing method, double strand break when we do by using CRISPR-Cas system, immediately the DNA repairs, and if that cut is on a desirable bad gene, then during repair, one or two nucleotide may be lost, and in that case, that gene cannot function. So very interesting work they did. And the Physiology Medicine Nobel Prize by, uh, Soku Honju and Ellison, they got because they found that in our cell, our immunity is regulated, inhibited by some of the negative immune regulation, a break of immunity. And if those breaks can be, inactivate, then our healthy cell be more immune, even can stop the, proliferation of the cancer. Very amazing work. And obviously, in the 21st century, the greatest discovery, I think, done by Emmanuel and Jennifer, the CRISPR-Cas system. They utilize the adaptive immune system of prokaryotes for uh, rewriting the biology. That means you can edit just like you edit a picture in the Photoshop, uh, you or edit a text in the Microsoft Word. So DNA can be edited as you wish. A very big discovery. And over last 10 years of the discovery, they discovered the uh, method in 2012, and over last decades, lots of application, gene knockout, sickle cell disease already been in real life, mouse knockout, CRISPR modified crops, for example, tomato uh, in Japan, GABA, gamma aminobutyric acid enriched tomato. In USA, soybean, camelina, many other crops already now in the field. Mushroom, browning resistant mushroom now in the field, and fishes also like uh, red sea bream, high muscle content, and also pufferfish, tiger pufferfish in Japan, they are using as sushi. And genetic screening, base editing, multiple, that is multiplex editing. At a time, you can edit several genes. These are the biggest, discovery using the CRISPR, even diagnostic. CRISPR has made a big revolution. But the next 10 years, Jennifer Doudna group, they proposed CRISPR-based treatment will be in clinical trial. Already, sickle cell disease FDA approval received, and many people are getting uh, the cure from this single base, defective, single nucleotide defective disease. And lots of other, in crops, animals, plants, disease resistance, or climate resilient crop can be developed, and it would make a robust impact in the food security. I discussed the 10,000 years history briefly about the genetic manipulation. Early stage, we selected the best one. But how the differences in the cultivated plants are occurred, we had no idea. But after Mendel and later, uh, even recombinant DNA technology, first plant flavor saver tomato, which was the first GM crop, got the license because tomato is, fast uh, yeah, ripen and also perishable. It is called Climax
fruit. That means autocatalytic ethylene released during ripening accelerate the ripening process and rotten the fruit. So flavors of savor tomato shelf life higher, so you can keep tomato longer period of time. And then, gradually, lots of organisms, GMO, developed. And in case of soybean, corn, and cotton, BT technology popularized herbicide resistant, different crops being commercialized. Later, gene editing is now making the bigger impact. So I told you the breeding is just like an art, and bioengineering food secure is very, very important. That is genetic manipulation of the plant. We need to do accelerated rate due to the increasing of population as well as decreasing of the land and posing, getting the higher stress for the climate change. So it is expected that by 2050, world population would be around 10 billion, currently 8.2 billion, and our food production needs to be increased 100 to 110%. So no way except utilizing the smart technology. In Bangladesh, we are mainly facing three major, stress. One is population increase. Second one is land is decreasing very fast. And the third one is global climate change. This year, the flood in east, southern part as well as the northern part damaged huge crops and lives. So climatic effect, Bangladesh is considered the sixth most vulnerable country. So our population is estimated to be 23 to 25 crores by 2050. So to feed the people, we need to increase the food production. I discussed about the GM, genetically modified organism, and I know all of you have a good concept. Genetically modified organism means organism whose genetic material has been altered using genetic engineering technique. This is a GMO technique. Recombinant DNA technology is called GMO, making the GMO. But nowadays, lots of new techniques, even using CRISPR, even we can make the GMO. So anyway, uh, in genetic modification, we can precisely change the DNA sequence by inserting new, uh, you know, uh, gene or DNA fragment from other organism. And also, uh, we can also make changes in the DNA of an organism without inserting any DNA. This is why I told you, if we insert a DNA or fragment of DNA or gene from other organism like BT, a brinjal, BT gene from the Bacillus thuringiensis, and we insert it into the brinjal that we called GMO brinjal. And it is also known as transgenic, that is, the gene you take from a different species and integrate or introduce into your target species to make a phenotypic change. It is called transgenic. There is another cisgenic, for example, same species from one variety of corn and another variety to the another variety of corn. And then we can call cisgenic. Transgenic is given us huge power from any organism. If you know the gene sequence and clone it, then you can introduce to other genes. Many people are sensitive to the transgenic GMO plant because they thought that they may be harmful to the environment or human health. But till now, in last 30 years, 35 years experiences, um, the GM crop developed
through the rigorous biosafety guidelines and science using the advanced science. We have no published experimental evidence that they are harmful. But obviously, indiscriminate use of this technology can may harm. This is why we have some ethical guidelines and biosafety guidelines to ensure that your transformed organism would not harm to the environment and human health. So genetic modification on principle is now clear. Uh, and how does GM differ from conventional breeding? This is also a big question. But it is very easy, I think, for you because conventional breeding, we do crossing in two dissimilar plant. For example, one uh, uh, plant flower color is pink, another white. So if you can cross them, then you can make a hybrid and a different color. So you can add the value or choice. Even nutrition can be changed, or even disease resistance can be changed by this way. But in case of classical breeding or conventional breeding, you can do breeding crossing manually by only within the same species, at best the same genus, but you cannot cross a plant with a dog or with a bacteria or other things. So in case of GM, gene, the source of the gene can be any uh, organism. This is a freedom. Another thing is that in case of conventional breeding, you have no control. You cross one to another, you take the pollen and put that on the stigma, but uh, undesirable genes also can go to the offspring. And you need huge time, 10 to 15 years, to clean and do the back crossing for removing the undesirable genes or genetic makeup. But in case of engineering, that is genetic engineering, recombinant DNA technology, a specific gene can be transferred. So they are quite different. But ethically, in case of conventional breeding, there is no question. It has been practiced since long, and there is no biosafety and other restriction or regulation or law. But in case of GM, there are. So if there is a question, you can obviously argue like this way. There is another question: how common are genes in our food? Yes, even plants and animal food we cook, most of the DNA are destroyed, but even fragmented DNA remains because DNA can be present for a long time, even in the open environments. You know, Denisovan or Neanderthal gene even found in our DNA by Seventh Babu. He got the Nobel Prize for this discovery. It means that DNA in the natural environment can remain for longer time. So whenever we cook, GM usually involves adding an extract at 1 to 10 genes. That means genes can be found in our food, but they are not digested and not bases are absorbed in our body, so no problem present in the food. In Bangladesh, I told you BT brinjal introduced in 2014, and many farmers, more than 65,000 farmers are cultivating. They are free from the brinjal shoot and fruit borer and other lepidoptera and insect. But BT brinjal, this technology cannot give you guarantee to control other diseases or not, which are not associated with the BTG. So you have to take care. Golden rice, it was developed by Ingo Portegas, the uh, European scientist. Uh, Beta carotene is the precursor of vitamin A, and the logic was vitamin A deficiency is severe in many countries, especially the young children. The blindness even can result, vitamin A deficiency can result the blindness uh, because it is associated with our eyesight.
So scientists from the daffodil, beta carotene biosynthetic gene, they uh, introduced into the rice, and recently gene from corn food crop introduced into the rice, and breed on 29 uh, transformed into GM golden rice, and it is now in the Ministry of Environment for release. In Philippines, they released the golden rice because vitamin A is heat stable. So if it is added to rice, then we can get vitamin A, uh, as rice does not carry any vitamin A. So it is called biofortification. The technical term you need to remember, that is biofortification means improvement of nutritional content of your food by uh, any means, even engineering. We can call biofortification. So DNA research in Bangladesh going on in many directions. Jackfruit, Hilsa goat, jute, even SARS-CoV-2 virus we sequenced, and also we developed the diagnostic protocol for the disease diagnosis with blast. And many sequencing technology are done. People are using, even we are using CRISPR-Cas technology for the breeding of uh, genome edited uh, wheat resistant to the wheat blast. Wheat blast is a destructive fungal disease. So this is all about the first lecture. Do you have any question? Now I can see 24 students, very good participation. So do you have any question on this one? Then I shall, quickly move on the next lecture. Sir, I have a question. Please. স্যার, আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের মিডের কোশ্চেন প্যাটার্নটা কেমন হবে? আপনি এটা এখন পর্যন্ত বলেননি আরকি একবারও। আমি এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। আর এই মিডের লেকচার হ্যাঁ, হ্যাঁ। মিডের কোশ্চেন গুলো তোমার কিছুটা অ্যানালাইটিক্যাল হবে, কিছুটা তোমার কনসেপচুয়াল হবে। যেমন হতে পারে জিএমও কি, এবং তুমি কিভাবে অমুক একটা উদ্ভিদকে এই জিন অ্যাড করে জিএমও তৈরি করতে পারো, বা অমুক রেজিস্ট্যান্ট প্লান্ট তৈরি করতে পারো, এরকম ধরনের ইলাস্ট্রেশন। এখানে ইলাস্ট্রেশন এবং ব্রিফ ডেসক্রিপশন লাগবে, কিভাবে আমরা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড একটা প্লান্ট তৈরি করি, মনে করো অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়া মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন সিস্টেম ইউজ করে আমরা যে কোনো জিনকে, যেটা ক্লোন জিনকে আমরা কোনো প্ল্যান্টের ডিএনএ তে ইন্টিগ্রেট করতে পারি, করে জিএমও তৈরি করতে পারি, যেভাবে বিটি ব্রিঞ্জাল করা হয়েছে, গোল্ডেন রাইস করা হয়েছে। কাজে এরকম কোশ্চেন থাকতে পারে। তোমার প্রোটোপ্লাস্ট আমরা অনেক সময় ইউজ করি, কেন প্রোটোপ্লাস্ট ইউজ করি, এবং প্রোটোপ্লাস্ট ইউজ করার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারি। ডাইরেক্ট প্ল্যান্টের যে প্লাস্ট যখন আমরা ইউজ করি, তখন সেল ওয়াল না থাকার কারণে জিন ইন্ট্রোডিউস করা অনেক ইজি হয়। তারপর টিস্যু কালচার নিয়ে কোশ্চেন হতে পারে, যেমন টিস্যু কালচারটা আসলে কি, প্লান্ট টিস্যু কালচার, এবং এইটা তোমার আমাদের ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সিকিউরিটিতে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করছে, কেন টিস্যু কালচার প্রয়োজন, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি আছে। এরকম ধরনের মানে কোশ্চেন তোমার মনে করো যে কনসেপ্ট, তারপর হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তারপরে তোমার অ্যানালাইটিক্যাল এবিলিটি। এই জায়গাটা আমি অ্যাসেস করব। ইভেন তোমার কিছু কুইজ কোশ্চেনও থাকতে পারে, শর্ট টাইপ কোশ্চেনও থাকতে পারে। হ্যাঁ, ভয় পাওয়ার পরীক্ষাকে কোনো অসুবিধা নেই। যা আলোচনা করা হয়েছে ক্লাসের লেকচার শিট প্লাস হচ্ছে ডিসকাশন ফলো করলে, বইও দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় যে ফুল মার্কসই পেতে পারো। তোমাদের কুইজে অনেকে ফুল মার্কস পেয়েছে। স্যার, আপনি কি কুইজে কোনো বোনাস মার্ক দিয়েছেন? বোনাস মার্ক দেই নাই আসলে, 100-র মধ্যে পরীক্ষা নিয়েছিলাম, কিন্তু আহ, এই পরে যোগ করে দেখি 105, একজন 105 105ই পেয়েছে।
আসলে এটা টোটাল মার্কস ছিল 105, একটা কোশ্চেন 13 দুইবার ছিল। হুম, সেই জন্য এই সমস্যা হয়েছে, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ এটা আমরা কনভার্ট করে তোমার যে কুইজের যে নাম্বার, অরিজিনাল নাম্বারে 100 থেকে কনভার্ট করে যে কোনো নাম্বারে নিয়ে যাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, ওয়েলকাম। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? পরীক্ষা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করবার, সেই জন্য আমি নিজে থেকে একটু বলে দিয়েছি। তোমাদের কুইজের মধ্যে কোনো চয়েস থাকবে না, কিন্তু যেখানে সাবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন থাকবে এখানে কিছুটা চয়েস থাকতে পারে, যদিও আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা কোনো চয়েস দেই না, যে এই এক্সট্রা কোশ্চেন থাকে না। স্যার আরেকটা একটু জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনার যে এখন সায়েন্টিস্টদের যে আমরা ডিটেলস গুলা দেখলাম যে কোন সায়েন্টিস্ট কিভাবে রিকমেন্ড ডিএনএ তৈরি করেছে, কোডন তৈরি করেছে, তো এগুলো তো আমরা কুইজ দিয়েছি বা বেসিকটা জানি, বাট মিড টার্ম এক্সামের জন্য কতটুকু ক্লিয়ার রাখা উচিত, আপনি যদি একটু বলতেন এই ব্যাপারটা। এটা আগেও আমি বলেছি, তোমাদের কিছু ল্যান্ডমার্ক যে ডিসকাভারি গুলো, যেগুলো তোমার কোর্সের সাথে রেলিভেন্ট, এইগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। খালি পরীক্ষা কুইজ দিয়ে ফেলছো, জব ডান, এটা শ্রমিকের কাজ না। হ্যাঁ, তো কাজে ওগুলো সব সায়েন্টিস্টের সব ডিসকাভারি মেমোরাইজ করার দরকার নেই। এটা আমি একটা ওভারভিউ বলেছি যে আসলে সায়েন্সটা এই জায়গায় কিভাবে এসেছে। আমরা যে আজকে জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড প্লান্ট তৈরি করতে পারি বা অর্গানিজম, আমরা জিন এডিট করতে পারি, তো এটার হিস্টোরি আছে। অসংখ্য সায়েন্টিস্ট এখানে কাজ করেছে, কিন্তু এটার যদি তুমি ক্রোনোলজি না জানো, না বুঝো, তাইলে তো হবে না। যেমন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কে আবিষ্কার করেছে, এখন ডিএনএ ডাবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার কে ডিসকভার করেছিল, অথবা জেনেটিক্স এর ফাদার কে, বা ইভলিউশনারি দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস, এইটা আর বই কে লিখেছে, এবং কাকে ইভলিউশন ফাদার অফ ইভলিউশন বলা হয়। এইগুলো যদি বলো যে পরীক্ষা আগে দিয়ে ফেলছি বা এরকম ক্লাস 4-5-এ পড়েছি, এটা হবে না। তুমি যখন একটা সাবজেক্টের উপর দাঁড়াবা, তোমাকে এই নিচের ফাউন্ডেশনটার সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। ঠিক আছে, এইটা এরকম না যে প্রত্যেকের যতগুলো পড়ানো হয়েছে প্রত্যেকের ডিটেলস তোমার জানা দরকার আছে, কিন্তু কিছু ল্যান্ডমার্ক জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, এবং যার সাথে তোমার কারেন্ট যে কোশ্চেন গুলো, বা সামনে যে আরো পড়াবো, জিন এডিটিং পড়াবো। জিন এডিটিং এ এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ক্রিসপার কাস জেনুম এডিটিং, এই টেকনোলজি আবিষ্কার কে করেছে, তুমি যদি বলো যে এটা ফার্স্ট মিড টার্মে শেষ হয়ে গেছে অমুক, এটা হবে না। হুম, কিছু জিনিস তোমাকে ধারণ করে একটা সাবজেক্টে দাঁড়াতে হবে। এই কোর্সটা করা মানে তো তুমি নিজেকে একটা জায়গায় দাঁড় করাচ্ছ, তাই না? শুধু একটা কাগজের এই এই, আহ, তোমার জিপিএ বা মার্কে ইম্পর্টেন্ট না। আমি এইটা চেষ্টা করছি কি, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। সাবজেক্টটাকে এনজয় যদি করো, তাহলে এই জিনিসগুলো তুমি ভুলবা না। আর যদি একে সব ভুলে যাও, খালি শুধু আজকের অংশটা, আজকের লেকচারটা ডিসক্রিট করে ফেলে, একেবারে সামনে পিছনে কিছুই রাখবা না, তাহলে এই কোর্স পড়ার আসলে কোনো মিনিং নাই। এগুলো ডিসকাশনের কোনো মিনিং হবে না, এবং তুমি দাঁড়াতে পারবে না স্ট্রংলি। আর কারো প্রশ্ন? আর কারো প্রশ্ন না থাকলে আমি দেখি পরের স্যার, লেকচার। ইয়েস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম স্যার, সালাম। অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেটা বলেছেন, এটা স্যার মানে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কিসের উপর কোয়েশ্চেন করা হবে, মানে কোন টপিকের উপর? কিসে? স্যার, আপনি একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসবে বলেছেন, তো মানে স্যার মানে এটা কোন টপিক বেসড হবে এটা জানতে চাচ্ছিলাম। আমি এই কথা বলিনি যে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মাস্ট প্রশ্ন থাকবে। এ, তোমার মনে করো যে তুমি কনভেনশনাল ব্রিডিং এবং আহ, এখন যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে বা অ্যাডভান্স ব্রিডিং টেকনোলজি আছে, এটা তোমার প্রশ্ন করা হতে পারে যে এই দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি। তো এখন কোনটা যে করা হবে, যেমন টিস্যু কালচার, তুমি টিস্যু কালচার করো, আর লোকজন এরকম কলমের চারা ইউজ করে, বীজ ইউজ করে, আমরা টিস্যু কালচার কেন করি? এটা তো কোনো না কোনো অ্যাডভান্টেজ আছে। এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করি বা এডিটিং করি, তার অ্যাডভান্টেজ আছে, তা কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। তুমি ইচ্ছা করলেই যে কোনো জায়গায় এমনি বীজ নিয়ে বাজার থেকে লাগিয়ে ফেলতে পারবা, কিন্তু তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাও, নিজে টিস্যু কালচার করতে চাও, ওইরকম ধরনের ফেসিলিটিস লাগবে,
তোমার টেকনিক্যাল নো হাউ লাগবে। তো এই এইগুলো যখন একটা সাবজেক্ট পড়ানো হয়, এই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট এই ধরনের বিষয় প্রশ্ন করা হয় যে তোমার আসলে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কতটা ক্লিয়ার। এখন কোনটাতে প্রশ্ন করা হবে এটা বললে তো প্রশ্ন হয়ে যাবে আউট। ঠিক আছে, খুবই অল্প পড়াইছি তো। থ্যাংক ইউ হুম। স্যার। আর রেকর্ডিংটা কি দেওয়া হবে, আজকের ক্লাস রেকর্ডিং? ক্লাস রেকর্ডিং দেওয়া যাবে যদি এটা রেকর্ডেড ফুললি হয়, আমি দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার, একটু হ্যাঁ, আমরা আহ, এখন আমি জানি না তোমাদেরকে ইয়েটা দেখাই, যেমন আমরা টিস্যু কালচার, তাই না, প্লান্ট টিস্যু কালচারের দেখা যায় এটা, স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। এক্সেলেন্ট। তোমরা যে জিনিসটা হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শুনবা তাহলে বুঝতে পারবা সবই। আমরা তো পরীক্ষা যেহেতু তোমাদের সিলেবাস কম, এটা দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা না? ইয়েস জি স্যার, স্যার। দেখা যাচ্ছে। কি দেখতে পাচ্ছ? স্যার প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার। এক্সেলেন্ট। প্লান্ট টিস্যু কালচার এইটা তাহলে, হ্যাঁ, ফুললি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, টিস্যু কালচার থেকে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে, এটা শিওর। টিস্যু কালচার, প্লান্ট টিস্যু কালচার কি, এবং এইটার তোমার প্রিন্সিপল কি, এবং এইটা তোমার এই যে এক্স প্লান্ট কাকে বলে, বা এই টার্মিনোলজি গুলো আছে অনেকগুলো, মাইক্রো প্রোপাগেশন এবং টিস্যু কালচারের মধ্যে কিভাবে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট করবা তুমি, দুটোর মধ্যে কি মিল অমিল আছে। তারপরে টিস্যু কালচার আমাদের প্রয়োজন কেন, এটা তো একটা ইম্পর্টেন্স আছে কমার্শিয়ালি যেহেতু এটা এক্সপ্লয়েট হচ্ছে। তাই এই টিস্যু কালচারের এখানে এই ইম্পর্টেন্স গুলো আমি খুব ডিটেইলস বলেছি, ডিসকাসও করেছি হিউজ। তোমাকে যদি যেমন একটা তো হচ্ছে কমার্শিয়ালি আমরা কাল্টিভেশন করছি, আরেকটা হচ্ছে এই টিস্যু কালচার এখন একটা বড় টুলস হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে টিস্যু কালচার, কারণ ট্রান্সফরমেশনটা হয় টিস্যু সেল লেভেলে, একটা সেলের ভিতরে। এই সেল থেকে কালচার করে তোমার প্লান্ট পেতে হয়, কাজে এটা ছাড়া তোমার সম্ভব হচ্ছে না। আমরা এখন ইন প্লান্টটা এখনো ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারছি না। কাজেই টিস্যু কালচারের ইম্পর্টেন্স অনেক আলাপ হয়েছে, এবং বিশেষ করে তোমার একটা যে গ্লোবালি ইউনিভার্সাল মিডিয়া আছে, মুরাশিগে অ্যান্ড স্কুপ মিডিয়া, এটা অনেক হিস্টোরি আমি আলাপ করেছি, কিন্তু এই ভদ্রলোক তোশিও মুরাশিগে এবং আহ, এই তোমার জাবলনস্কি স্কুক, তারা ভেরি ফেমাস। এই দুইজন তোমার একটা মিডিয়াম তৈরি করেছে টিস্যু কালচার করার জন্য, এটা ইউনিভার্সাল মিডিয়াম হিসেবে তুমি বাজার থেকে কিনতেও পারো। এবং টিস্যু কালচারের যে ধরনের রিকোয়ারমেন্টস তুমি এটা করতে গিয়ে এগুলো পড়বা, স্টেরিলাইজ কিভাবে করা যায়, অন্যান্য জিনিস। আমার মনে হয় যে এটা এনজয়েবলেরই, এবং বিভিন্ন রকমের টিস্যু কালচার আছে, টাইপস গুলো আছে, কি কি ফ্যাক্টর তোমার এখানে ইনফ্লুয়েন্স করে। আহ মেজর কিছু হরমোন আমরা টিস্যু কালচারে ইউজ করি, প্লান্ট হরমোন গুলো। এদের স্ট্রাকচার কোনো মেমোরাইজ করা দরকার নেই, কিন্তু হরমোন গুলোর মধ্যে কোনটা রুট ইন্ডিউস করে, কোনটা শুট ইন্ডিউস করে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এবং এদের ব্যালেন্সের উপরে কিন্তু রুট শুটের একটা ব্যালেন্স থাকে, কারণ আমরা তো আর্টিফিশিয়ালি করছি। বিভিন্ন রকমের আমরা জেলিং এজেন্ট ইউজ করি, মনে করো জিলান গাম ইউজ করি, আমরা এগার ইউজ করি। হ্যাঁ, এগার আমাদের এই বে অফ বেঙ্গলে যে আহ, এই সিউইড আছে, হ্যাঁ, সিউইড থেকে আমরা এটা করতে পারি। আহ, এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কিছুটা ক্রপ ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, অনেক সময় ইন্টারস্পেসিস ক্রসিং করা যায় সেল লেভেলে। এবং অনেক সময় সুমাক্লোনাল ভেরিয়েশন হয়, বিশেষ করে যদি পলিপ্লয়েড হয় তখন তাদের মধ্যে সুমাক্লোনাল ভেরিয়েশন, ওই যখন সিডলিং গুলো তৈরি করবে তুমি দেখবে অটোমেটিক একটা ভেরিয়েশন হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা নতুন প্লান্টও তৈরি করতে পারি। ইভেন টিস্যু লেভেলে মিউটেশন করা যায়, টিস্যু কালচারের করার সময় তুমি মিউটেশন অর্থাৎ গামা রেডিয়েশন ওর আয়ন বিম এক্স রে ইউজ করে মিউটেশন করে ফেলতে পারো। করে তুমি মনে করো যে প্ল্যান্টের আহ এই যে সিডলিং গুলো তৈরি হবে তার মধ্যে ফেনোটাইপিক পার্থক্য পেতে পারো। কিন্তু এইগুলো স্পেসিফিক না, কোন জায়গায় মিউটেশন হবে ইউ ডোন্ট নো। লটস অফ সিডলিং কে
তুমি গ্রো করে তারপরে তোমার ডিজায়ারটা তুমি পেতে পারো। এবং টিস্যু কালচারের অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে। ইভেন আমরা যে বিভিন্ন বায়ো ফার্মিং করি, অর্থাৎ বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট এই প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইট তৈরি করার জন্য প্লান্ট, এই গাছ তো তুমি কাটতে পারবা না এবং প্রচুর জায়গা লাগে, এগুলো ফার্মেন্টারের ভিতরে কালচার করে। যেমন শিকনিন এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো ন্যাচারাল প্রোডাক্ট তৈরি করা যায়। এবং যে প্ল্যান্ট গুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এইগুলোকে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি এবং টিস্যু কালচারে নিয়ে আসতে পারি। এই এই ইম্পর্টেন্স গুলো নিয়ে পড়বা। এবং টিস্যু কালচার নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? তবে টিস্যু কালচার থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকা উচিত, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যখন পরবর্তীতে জেনেটিক ম্যানিপুলেশন বা এগুলো নিয়ে অগ্রসর হবা, টিস্যু কালচার খুব ইম্পর্টেন্ট। আর টিস্যু কালচার এমন কমার্শিয়ালি বিং ইউজড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, স্পেশালি ফ্লাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, এই ফ্লোরিকালচারে। তারপরে আমাদের দেশে আমি বলেছি যে পটেটো টিস্যু কালচারের কারণে এত বাম্পার প্রোডাকশন আমাদের দেশে হচ্ছে, কারণ পটেটোতে কিছু ভাইরাস ডিজিজ আছে। এই ভাইরাস ডিজিজ গুলো এই টিউবারের ভিতরে চুপ করে বসে থাকে এবং ইল্ড কমিয়ে ফেলে। যদি ভাইরাস ফ্রি সিডলিং কৃষককে দিতে পারো, তাহলে পটেটোর সাইজও বড় হয় এবং ফলন অনেক বেড়ে যায়। আমাদের দেশে এখন বানানার অনেক ডিজিজ আছে, ডিজিজ ফ্রি সিডলিং বানানা আসছে, স্ট্রবেরি আসছে। কাজে তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় অ্যাটলিস্ট এই তিনটা কমার্শিয়ালি কাল্টিভেটেড টিস্যু কালচার বেসড ক্রপ, তুমি তাদের নাম করা উচিত। এবং এই ডিজিজ একটা বড় ফ্যাক্টর। তারপরে কলার তো বীজ নাই, স্ট্রবেরিরও কিন্তু ওইরকম বীজ নাই যে বীজ থেকে তুমি চারা তৈরি করবা। পটেটো আমরা স্টেম, যেটা যেটা আমরা খাই টিউবারটা, এটা কেটে লাগাতে হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ আমাদের এই ফুড তোমার ওয়েস্ট হয় সিড হিসাবে। কিন্তু টিস্যু কালচার করলে আনলিমিটেড নাম্বার অফ সিডলিং তুমি তৈরি করতে পারবা। এই যে একটা বড় অ্যাডভান্টেজ, এটা এই টিস্যু কালচার আবিষ্কারের আগে আর ছিল না। এখন এখানে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারো। নেই প্রশ্ন? স্যার, আমরা যে হিস্ট্রি গুলা পড়বো, যে আপনি যে দেখালেন যে আহ, জাভালঙ্কি, তারপর হচ্ছে তোশিও, ওনাদের হিস্ট্রিটা কিভাবে মেমোরাইজ করবো, মানে কিভাবে করলে আমরা আনসার করতে পারবো ঠিক করে? এভাবে তুমি এনজয় করো। এটা তো একটা সায়েন্স স্টোরি। মুরাশিগা অ্যান্ড স্কুপ মিডিয়া বিলিয়নস অফ ডলার এখনো তোমার বাজারে আছে। হ্যাঁ, কাজেই তুমি এরা এই যে মিডিয়াটা তৈরি করেছে তাদের সম্পর্কে একটু জানলে তো তুমি, তোমার একটা ফাউন্ডেশন হবে। যে মুরাশিগা অ্যান্ড স্কুপ, অসংখ্য লোক অসংখ্য টিস্যু কালচার মিডিয়া বানিয়েছে, ইভেন বাংলাদেশও বানাচ্ছে লোকজন। কিন্তু তাদেরটা হচ্ছে একেবারেই তোমার জেনেরিক এবং গ্লোবালি ইউজ করে। এটাকে একটু চেঞ্জ করে তুমি মনে করো অন্যরা বানাচ্ছে, কিন্তু তারা এই যে সিমুলেশন করা প্ল্যান্টের সেলের জন্য যে রিকোয়ার্ড নিউট্রিশনাল এবং কালচার মিডিয়া, এটা দুর্দান্ত ব্যাপার। এখানে তুমি তাদের নিয়ে দুনিয়ার সব পড়ার দরকার নেই, কিন্তু তোমার টিস্যু কালচারের সাথে রেলিভেন্ট যতটুকু ইনফরমেশন গুলো তুমি এটা শিখতে পারো, ইভেন স্টোরি শিখতে পারো। তারা তো এমনি এটা করে ফেলে নাই, তখন তোমার জন্য এটা দেখবা মনে থাকবে। বাট এনিওয়ে, দুইটা ব্যক্তির নাম এবং তাদের মিডিয়াটা, এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এবং তাদের মিডিয়াতে কি কি জিনিস তারা মেইনলি ইউজ করেছে, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। আর কারো প্রশ্ন? নেই? গুড। তাহলে আমরা টিস্যু কালচারের পরে আর কোনটাতে যেতে চাই? স্যার, একটা ইয়েস, কোশ্চেন ছিল। বলো। হুম, স্যার, আমাদেরকে কি কয়টা কোশ্চেন আনসার করতে হতে পারে, যে মানে ব্রড কোশ্চেন? তোমরা তো, সবার প্রশ্ন হচ্ছে কি প্রশ্ন কিভাবে পুরাটা জানানো যায়, এইটা ভালো আইডিয়া না তো। যতটা কোশ্চেন আনসার করতে পারে তোমার সময় অনুযায়ী ওইটা হিসাব করা থাকবে। এটা কোশ্চেনের সাইজ যদি ছোট হয় তোমার বেশি কোশ্চেন আনসার করতে হবে। এইটা কোনো ভালো জিনিস না। আহ, স্যার, কত মিড হবে? হ্যাঁ, 1.5 ঘন্টা। কত, না কত মার্কস স্যার টোটাল?
মার্কস সবকিছুই 100। আচ্ছা। মার্কস কোনো তোমার সমস্যা নেই, দেখা যাচ্ছে এটা। স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, আমরা ট্রানজেনিক প্লান্ট প্রোডাকশন এবং ফ্যাক্টরস নিয়েও কিন্তু অনেক আলাপ করেছি। কনসেপ্টটা কি ট্রানজেনিক, ট্রানজেনিক কিভাবে জিএমও হচ্ছে ডিফারেন্স, আমার মনে হয় ক্লাসে প্রচুর আলাপ করেছি কেন আমাদের ট্রানজেনিক দরকার, এটার ইম্পর্টেন্সটা কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং এই যে ট্রান্সজেনিক তৈরি করার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে ফ্যাসিনেটিং ইঞ্জিনিয়ারিং জব বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এর। তুমি অন্য যে কোনো জীবের জিনকে এনে তোমার আরেকটা জীবের মধ্যে ডিএনএ এর মধ্যে প্রবেশ করাতে পারো, এবং এটা সাধারণত প্রযুক্তি হিসাবে এটা আনইউজুয়ালি রোবাস্ট হলো, আনইউজুয়ালি রেস্ট্রিকশনও আছে। কারণ তুমি ইচ্ছা করলেই মনে করো একটা জীবের জিন আরেকটা জীবের মধ্যে প্রবেশ করায় এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো না। কিন্তু আমরা যে জিনিসটা করতে চাচ্ছি এগ্রিকালচারে বা করছি সেটা হচ্ছে মনে করো পেস্ট রেজিস্ট্যান্স। কারণ পেস্ট কন্ট্রোল করার জন্য ডিজিজ এবং ইনসেক্ট প্রচুর পেস্টিসাইড ইউজ করতে হয়। এটা টাকা যেমন খরচ হয়, আর এগুলো লাইফের জন্য হ্যাজার্ডাস, বায়োডাইভার্সিটির জন্য হ্যাজার্ডাস, সেফটি পরিবেশের জন্য হ্যাজার্ডাস। তো এই এই জিনিসগুলো এবং মানুষের কিভাবে শ্রম কমানো যায়, যেমন হার্বিসাইড আমি বলছি যে এই আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়ে মানুষের অনেক রকমের ব্যাক পেইন এবং আদার ডিজিজ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যদি আমরা ওগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি খুব, তারপরে ইল্ড এবং নিউট্রিশনাল কন্টেন্ট আমরা বাড়াতে পারি, দিজ আর দ্য টার্গেট। এবং আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে এই যে মানুষ বাড়ছে এবং নানা রকমের ক্লাইমেট চেঞ্জে এবং ল্যান্ড ডিক্রিজ হচ্ছে, এটাকে ট্যাকেল করার জন্য এটা অনেকটা ভার্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ। আমরা ফুড সিকিউরিটিকে, নিউট্রিশনাল সিকিউরিটিকে তোমার এনশিওর করতে পারি। তো ট্রানজেনিক প্লান্ট পৃথিবীতে যদিও ফ্লেভার সেভার টমেটো প্রথম করা হয়, এটা অতটা পপুলার হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীতে বিটি টেকনোলজি খুবই পপুলার হয়েছে, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স টেকনোলজি গুলো খুব পপুলার হয়েছে। ইভেন গোল্ডেন রাইস অতটা পপুলার হয়নি, বাংলাদেশ তো রিলিজ করতে দেয়নি। আর ফিলিপিনেও এটা নিয়ে সেটা ডিবেট করছে লোকজন। কারণ এটা যেহেতু রাইস খুব বেশি পরিমাণে খায়, তাদের ধারণা হচ্ছে যে কোনো ক্ষতি হয় কিনা। কিন্তু এটার আসলে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। বিটি ব্রিঞ্জাল আমাদের দেশে কিন্তু ফুড ক্রপে বিটি আহ তোমার মানুষে খায় এরকম কম। কর্নের ক্ষেত্রে বিটি কর্ন করেছে, কিন্তু এটা মূলত তারা বায়োফুয়েল তৈরি করে এবং অ্যানিমেলের খাবার হিসাবে ইউজ করে। তো এনিওয়ে, এই জিএমও যে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে এই ট্রানজেনিকের, এই চ্যালেঞ্জ গুলো তোমাদের পড়তে হবে এবং জানতে হবে, এবং এগুলোর অ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি, এটাও আরেকটা ইম্পর্টেন্ট। এবং আমরা কিভাবে জিএমও ডেভেলপ করি, আহ, আমরা জিএমও ডেভেলপ করি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে। আমরা দেখছো যে ওই যে প্লাজমিডকে ভেক্টর হিসাবে ইউজ করে আমি দেখিয়েছি। হ্যাঁ, এবং একটা হচ্ছে অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন, এই ব্যাকটেরিয়ামকে ইউজ করে কারণ তার মধ্যে টিআই প্লাজমিড আছে, এবং টিউমার ইনডিউস করে ওই সে জিনকে ট্রান্সফার করতে পারে বিভিন্ন ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর দিয়ে, ক্যারিয়ার দিয়ে একেবারে প্ল্যান্টের নিউক্লিয়াসে চলে যেতে পারে। এবং এখানে দেখা গেল তোমার জিনটাও ওখানে ট্রান্সফার করে দিল। আরেকটা হচ্ছে বায়োলিস্টিক মেথড, জিন গানের মাধ্যমে এই ডিএনএ আরএনএ কে মানে ডিএনএ কে আমরা তোমার গোল্ড এই নেনো পার্টিকেলের মানে কেরিয়ারের মাধ্যমে, হাই প্রেসারের মাধ্যমে এই হিলিয়াম গ্যাস বা অন্য গ্যাস দিয়ে হাই প্রেসারের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইউজ করা হয় দিয়ে তোমার প্রোটোপ্লাস্ট সাধারণত এই ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। অর্থাৎ সেল ওয়ালটাকে সরিয়ে দেওয়া হয় প্লান্টের ক্ষেত্রে, রিমুভ করার সিস্টেম আছে প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করার। প্রোটোপ্লাস্ট হচ্ছে ওয়াললেস প্লান্ট সেল। সেল ওয়াল তো তোমার সেলুলোজ এবং হেমি সেলুলোজ বিরাট ঠিক ওয়াল, আমাদের সেলে কিন্তু হিউম্যানের কোনো ওয়াল নেই। তাই প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করে তারপরে জিন গানের মাধ্যমে জিন ইন্টিগ্রেট করা হয়। তো এইটা এই যে এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে তোমার ডিএনএ কে কোটেড, ডিএনএ কোটেড গোল্ড পার্টিকেল, এবং এটা সেলের প্রোটোপ্লাস্টের ভিতরে টার্গেট প্লান্ট সেলের মধ্যে খুব হাই প্রেসারে তোমার এটা দেয়া হয়। দেওয়ার পরে ওই সেলকে আবার কালচার করা হয়। হ্যাঁ, কালচার করে ওখান থেকে তোমার প্লান্টলেট গুলো, সিডলিং গুলোকে আলাদা করে চেক করতে হয়। তোমরা এটা জানো যে কিভাবে একটা জিনিস ট্রান্সফরমেশন, একটা প্লান্ট সেল সিডলিং এটা ট্রান্সফর্মড হয়েছে কিনা, অর্থাৎ জিএমও হয়েছে কিনা, ট্রানজেনিক হয়েছে কিনা, এটা কিভাবে টেস্ট করতে হয়, তোমার পরীক্ষা এটা দিয়েছো।
এগ্রোব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশনে এটা একটা বড় অ্যাপ্রোচ, এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখনো এটা পপুলার। এগ্রোব্যাকটেরিয়াম কমার্শিয়ালি কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এগ্রোব্যাকটেরিয়াম যে ডিজিজটা করে এটা হচ্ছে ক্রাউন গল রুট, অর্থাৎ ক্যান্সার, টিউমার তৈরি করে প্ল্যান্টের মধ্যে। এগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফেসিয়ান্স অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে, স্পেসিস আছে, এটা বেশি ফেমাস। তো এইটা দেখো, সেলুলার দ্য প্লান্ট সেলুলার মেশিনারি মে বি কন্ট্রোলড বাই দ্য টিআই প্লাজমিড। প্লাজমিড হচ্ছে সার্কুলার ডিএনএ, মানে এটা হচ্ছে নন ক্রোমোজোমাল ডিএনএ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকে। তো এই প্লাজমিডের মধ্যে আসলে আমরা আমাদের জিন অফ ইন্টারেস্টটাকে, প্লাজমিডটাকে আলাদা করে এনে তার মধ্যে ইনসার্ট করি, করে আবার এই প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ঢুকানো হয়। এখন এইটা তোমার টিডিএনএ আছে যেটা ট্রান্সফার করে, আহ, আহ, এই ট্রান্সফার ডিএনএ এই ইয়ার মধ্যে ফ্লোরাল ডিপের আমি আগে আলাপ করেছি যে কিভাবে এটা করা হয়। এবং আহ, এই থাউজেন্ড সেলের মধ্যে কিছু সেল সাকসেসফুলি তোমার টার্গেটেড হয়ে যায়। যেমন এখানে একটা ইলাস্ট্রেশন খুব ক্লিয়ারলি দেখানো হয়েছে কিভাবে জিন অফ ইন্টারেস্টটা, এটা হচ্ছে জিনটা অলরেডি ক্লোনড হয়ে গেছে, যে কোনো সোর্স থেকে হতে পারে। মনে করো এটা হচ্ছে বিটি জিন, ক্রাই 1 এসি জিন। তো এটাকে প্রথম আমরা টিআই প্লাজমিড, জিন ইনসার্টেড ইনটু টিআই প্লাজমিড, টিউমার ইন্ডিউসিং যে প্লাজমিড তোমাকে আমি বলছি যে এটা হচ্ছে এই নন ক্রোমোজোমাল সার্কুলার ডিএনএ প্রেজেন্ট ইন ব্যাকটেরিয়া। তো এটাকে যদি গ্রো করো, এটাতে ইনসার্ট করে, এটা ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ঢুকতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার সাথে মিক্স করলে এটা এরকম হয়ে যাবে। কাজে এই প্লাজমিডটা হয়ে গেছে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড। এখন এটা হচ্ছে ফুল ব্যাকটেরিয়াটা। এখন এই অ্যাগ্রো ব্যাকটেরিয়ামরে যদি তুমি প্ল্যান্ট সেলের সাথে গ্রো করো, তখন এই টিআই প্লাজমিড তোমার প্ল্যান্টের নিউক্লিয়ার পোর দিয়ে ঢুকে প্ল্যান্টের ডিএনএ এর মধ্যে এটা এই তোমার ইনজেক্ট করতে পারে তার নিউক্লিক অ্যাসিড সাবস্টেন্সেস, অর্থাৎ ডিএনএ। তখন এটা তোমার দেখবা যে কিছুর মধ্যে এরকম, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এরকম চলে যাবে। আর জিন গানের মাধ্যমে এরকম এটাও আমরা সেলকে হাই প্রেসারে তার আহ, এই নিউক্লিয়ার ডিএনএ এর মধ্যে এই টার্গেটেড জিনটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি। এটা খুবই এই ইন্টারেস্টিং। দুটোই আমাদের নিজেদের জিন গানও আছে, এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম আছে। এরপরে যে সেলগুলো, অসংখ্য সেলে তুমি এটা করবা, এই সেলগুলোকে কালচার করবা। কালচার করে তুমি এটা থেকে মনে করো যে সিডলিং তৈরি করবা। অসংখ্য সিডলিং হয়েছে, ওই সিডলিং গুলোর মধ্যে তুমি দেখবা যে কোনটাতে জিন গিয়েছে। যে মনে করো স্যালাইনিটি টলারেন্ট যদি হয়, সিডলিং কে গ্রো করলে স্যালাইন মিডিয়াতে সে ইজিলি গ্রো করবে। তারপরে আমি বলছি যে পিসিআর এর মাধ্যমে তুমি করতে পারো, ওই জিনটাকে অ্যাম্পলিফাই করবা যে আসলে তার টিস্যুর মধ্যে আছে কিনা। এটাকে অ্যাম্পলিফাই করে তুমি করতে পারো। আর এই সেলের মধ্যে ভিজুয়ালাইজ করার সিস্টেম আছে, ওই জিনটাকে তোমার লেবেলিং করে ভিজুয়ালাইজ করতে পারো সেল যখন ডিভিশন হবে তার মধ্যে আছে কিনা। কাজে এটা আহ এর চেয়ে সিম্পলিফাইড আর পথ হয় না। আমি এখানে দেখিয়েছি যে আসলে কোন একটা জিনকে যখন আমরা ওখানে দেখিয়েছি, জিনের মধ্যে তোমার বিভিন্ন অংশ থাকে। একটা হচ্ছে যে এটা অরিজিনাল যে জিনটা, এরপরে প্রমোটার তাকে টার্মিনেট। স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করি, একটু লাস্ট পেজে আরেকবার যেতে পারবেন কাইন্ডলি? পারবো না কেন? স্যার, এখানে তো ক্রোমোজোমের ভিতরে হচ্ছে আপনার প্লাজমিডটা ইনোকুলেটেড হয়েছে না, ইনসার্ট হয়েছে না? না, এই ক্রোমোজোম হচ্ছে এটা, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ সুতার জি মতো, স্যার। এটা জি হচ্ছে স্যার। ক্রোমোজোমাল ডিএনএ। আমরা এটাকে ম্যাগনিফাই করে দেখাচ্ছি, কারণ এইটাতে আমরা ইনসার্ট করেছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্লাজমিড সার্কুলারটা। আচ্ছা হ্যাঁ, স্যার, এই প্লাজমিড। ক্রোমোজোমাল ডিএনএ এগ্রোব্যাকটেরিয়ামের সে প্ল্যান্টকে ইনফেক্ট করতে পারে না। আমরা দেখো এখানে টিআই প্লাজমিড, স্পেসিফিক প্লাজমিডকে, যেটা তোমার প্ল্যান্টকে ইনফেক্ট করতে পারবে। হ্যাঁ, অর্থাৎ প্ল্যান্টকে ইনফেক্ট ঠিক না, অর্থাৎ ইনসার্ট করতে পারবে প্ল্যান্টের ডিএনএ কে। হ্যাঁ, টিউমার ইন্ডিউস করে কিভাবে? টিউমার ইন্ডিউস করে মানে কি, প্ল্যান্টের মধ্যে মডিফিকেশন করে ফেলে ডিএনএ এর মধ্যে। তো এইটা এইটা হচ্ছে তোমার টিআই প্লাজমিড। আর এটা হচ্ছে নন ক্রোমোজোমাল, হ্যাঁ, ডিএনএ ইন ব্যাকটেরিয়া। আর এটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল। ক্লিয়ার? এটা আমরা ছোট করে দেখিয়েছি, আসলে এটা অনেক বড়। জি স্যার, জি স্যার। ছোট ছোট করে দেখিয়েছি কারণ এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নাই তোমার। এটা তো একটা ডায়াগ্রাম, বুঝছো, এটা তো অরিজিনাল ব্যাকটেরিয়া না। ইলাস্ট্রেশন, যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লিয়ার?
জি স্যার, জি স্যার, এবার বুঝছি। অন্য কারো প্রশ্ন আছে এটাতে? কারণ এটা একটু ফান্ডামেন্টাল এই প্রিন্সিপল, এটা বুঝলে তুমি সব পারবা। আমরা যখন একটা জিনকে, জিন অফ ইন্টারেস্ট একটু আগে যে কালো ব্যান্ডের মতো দেখেছি, তার কিন্তু সাথে তুমি প্রোমোটার সিকোয়েন্স অ্যাড করতে হবে, টার্মিনেটর সিকোয়েন্স অ্যাড করতে হবে। আবার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিনও সাথে ইনসার্ট করে একটা কনস্ট্রাক্ট তৈরি করা হয়। এটা কেন তৈরি করা হয়? কারণ তুমি যখন এইগুলো করো তখন অনেক সময় আহ, তোমার এই কন্টামিনেশন হয়ে যাইতে পারে। কাজে যে সেলগুলোতে এই জিনটা যাচ্ছে, এটাতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যদি থাকে, তাহলে এই সেলগুলো কন্টামিনেশন হবে না। এটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয় হচ্ছে এটাকে ফলো করতে পারবা, যে এই এইটা এই এই মনে করো এই অ্যান্টিবায়োটিকটাকে ইভেন ভিজুয়ালাইজও করা যেতে পারে। কাজে আমরা প্রথম কি করতে হবে, একটা কনস্ট্রাক্ট ডিজাইন করতে হবে, যেটা আমি প্লাজমিডের মধ্যে ইন্টুগ্রেস করবো। তো টিআই প্লাজমিডে ইন্টুগ্রেস করে তখন তোমার এটাকে আমরা এই প্ল্যান্ট সেলের সাথে গ্রো করব, করার পরে ট্রানজেনিক প্ল্যান্টলেট ফাইনালি তৈরি হবে। এবং দেখো এখানে এই যে এই প্ল্যান্ট টিস্যুর মধ্যে কিন্তু সমস্ত যত সেল থাকবে তার প্রত্যেকটাতে এই চেঞ্জটা আসবে। কাজে আমরা এটা সিকোয়েন্স করতে পারি, আমরা পিসিআর করতে পারি, আরেকটা যেটা বলছি ফেনোটাইপের মাধ্যমে আমরা এটা দেখতে পারি। এবং ফাইনালি এখানে দেখবা যে থাউজেন্ডস অফ প্লান্ট তুমি পেয়েছো, কিন্তু অল্প কয়েকটাতে পাবা এক্সাক্ট যে চেঞ্জটা তুমি করতে চেয়েছো সেই চেঞ্জটা হয়েছে। কাজেই মেজর স্টেপস গুলো এটা। এবং এইটা তোমরা না পড়লেও হবে, কারণ এটা আমি দিয়েছি যে কিভাবে এই যে টিআই প্লাজমিডটা অনেক রকমের বিরুলেন্স ফ্যাক্টর তৈরি করে, এবং কিভাবে প্ল্যান্ট সেলের ভিতরে ইন্টুগ্রেস করে একেবারে নিউক্লিয়ার পোর্ট দিয়ে নিউক্লিয়াসে ঢুকে, হ্যাঁ, তোমার এই ট্রান্সফর্ম জিনটাকে নিয়ে এবং ঢুকে এখানে গিয়ে এরকম একটা ট্রান্সফরমেশন করে। এটা জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। আর বিভিন্ন ফ্যাক্টরস গুলো আমি বলেছি যে এগুলো প্লান্ট ট্রানজেনিক ডেভেলপমেন্টে, যেমন এক্স প্লান্ট সবগুলো ভ্যারাইটি, মনে করো আমাদের 50টা ভ্যারাইটি আছে রাইসের, সবগুলোর দেখবা ট্রান্সফরমেশন একরকম ইজি হবে না। কাজেই এইগুলো আহ, অনেক ডেলিকেসি আছে। সেই জন্য কোনো একটা যেমন আহ, আহ, তোমার নিপ্পন বারে একটা জাপানিজ ভ্যারাইটি আছে, এটা লোকজন ইঞ্জিনিয়ারিং এ খুব বেশি ইউজ করে। আমাদের এখানে ব্রিদান 29 খুব ভালো রেসপন্স করে। কাজে কোন স্পেসিস নিয়ে করছো এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ওই স্পেসিসের জেনোটাইপ ইম্পর্টেন্ট, এক্স প্লান্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেক্টর কোন ভেক্টর, যেমন আমরা এখানে টিআই প্লাজমিড কে ভেক্টর হিসেবে ইউজ করছি, এবং কোন প্লাজমিড ইউজ করছো, ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেইন, ব্যাকটেরিয়া মনে করো এক গ্রুপ ব্যাকটেরিয়াম টিউমফেসিয়েন্স হইলে হবে না, অনেকগুলো আছে খুব হাইলি এফিশিয়েন্ট। স্ট্রেইন মানে হচ্ছে কোনো ওই একই স্পেসিসের মধ্যে যে ভেরিয়েন্ট অনেক আছে, যেমন আমরা মনে করো যে হিউম্যান হোমোসেপিয়েন্স, কিন্তু আমাদের কত একজনের চেয়ে আরেকজনের অনেক পার্থক্য আছে, জেনেটিক স্লাইড পার্থক্য আছে। কম্পোজিশন অফ কালচার মিডিয়াম, টিস্যু ড্যামেজ অ্যান্ড টেম্পারেচার ও কাল্টিভেশন। আমরা যখন একটা টিস্যু কালচারের সিডলিংটা হলো, আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি যে এটাকে ফিল্ডে নিতে গেলে হার্ডেনিং করতে হবে আস্তে আস্তে, তাকে ওই অ্যাসেপ্টিক কন্ডিশন থেকে মনে করো কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট থেকে শেডের মধ্যে আলাদা জায়গায় সিডলিংটাকে গ্রাজুয়ালি তোমার সয়েলের মধ্যে নিয়ে খুব কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টে প্রথম রাখতে হবে। ওই যে আইসিইউ থেকে যেরকম ভাবে সিসিইউ এইভাবে যেভাবে বের করে এরকম। তখন এরপরে ফাইনালি যখন হার্ডেনিং কমপ্লিট হয়ে যাবে, অর্থাৎ ইট ইজ হার্ড এনাফ টু টলারেট দা তোমার রিয়েল এনভায়রনমেন্ট, তখন এটাকে তুমি বাইরে নিয়ে যাবে। ইম্পর্টেন্স আমি বলছি ইনসেকটিসাইডাল রেজিস্ট্যান্স, ভাইরাস রেজিস্ট্যান্স, অনেকগুলো ভাইরাস খুব বড় একটা প্রবলেম তোমার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে। আর বিভিন্ন পেস্ট রেজিস্ট্যান্স, মনে করো ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স হয়, হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্স, নিউট্রিশনাল বেনিফিটস, নানা কারণে আমরা এই ট্রানজেনিক তৈরি করি। হুম, প্রশ্ন আছে এখানে? পেস্ট রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে যে কোনো যে আমরা ক্রপস এর ভিতরে যা যা দেই ওগুলার এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করা, তাই না? যে আর্টিফিশিয়ালি এগুলা যে দেওয়া হয়। পেস্ট Pest হচ্ছে, আমি পেস্ট বুঝিনি স্যার। পেস্ট পেস্ট হচ্ছে যেমন তোমার বাসার মধ্যে তেলাপোকা একটা পেস্ট। পেস্ট হচ্ছে তোমার যত রকমের
হ্যাজার্ডাস অর্গানিজম আছে। আহ, এই আমরা ক্রপ কাল্টিভেশন করতে গিয়ে তোমার টার্গেট যে ক্রপ, মনে করো তুমি ধান চাষ করছো বা স্ট্রবেরি, স্ট্রবেরির যত শত্রু আছে জীবন্ত এই ফিল্ডের মধ্যে, মনে করো একটা পোকা আছে, যে রোগ জীবাণু আছে, হ্যাঁ, আগাছা আছে, সবই পেস্ট। ঠিক আছে, এনিমি অফ দা ইউর ক্রপ প্লান্ট, পেস্ট। এটা এই হার্বও হতে পারে, মানে উইডও হতে পারে, এটা মাইক্রো অর্গানিজম হতে পারে। মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে নানা রকমের হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া, ফানজাই, নেমাটোড, ভাইরাস, ঠিক আছে, আর ইনসেক্টও নানা রকমের হতে পারে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? প্রশ্ন করলে তোমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে। এটা দেখা যাচ্ছে স্লাইডটা? জি স্যার। আচ্ছা, এটা আমি একটু ফার্স্ট যাব, কারণ এগুলো অলরেডি তোমাদের ডিসকাস করেছি। এটা শেষের দিকে যাব। হ্যাঁ, আমরা এই যে অ্যাডপশন অফ জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড ক্রপস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন অ্যাডপ্ট করছে, এবং দিন দিন বাড়ছে। যদি ডেভেলপিং কান্ট্রির মধ্যে বলো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইভেন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে বিটি কটন একেবারে হিউজ। তুমি ইয়েতে পাবা, এই পাকিস্তানেও পাবা, অস্ট্রেলিয়াতে পাবা, কটনের ক্ষেত্রে এগুলো করা হচ্ছে। কাজে অনেক সময় আমরা বিটিএ অথবা হার্বিসাইড টলারেন্স একসাথে আমরা ইউজ করি। হ্যাঁ, এবং আমি এই জায়গাটাতে মেজর স্টেপস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্লান্ট, এইটার কি ভিডিওটা সবাই দেখেছো? অ্যানিমেটেডটা যেটা ফেসবুকে দিয়েছি, দেখেছো কিনা? আরে বাবা, স্যার ইয়েস। এখনো দেখিনি, দেখবো লেকচার আমি পড়া শুরু। আমি এটা দিয়েছি এই জন্য, কারণ এটা যদি টেক্সট বই দেই, এইগুলো তোমার এতটা, এটা এই কার্টুন মুভির মতো বানিয়েছে তো, অ্যানিমেটেড, এটা তোমার জন্য যত ইজি হবে, তুমি অন্য যে বই পুস্তক আছে এগুলো গুলায় ফেলতে পারো। সেই জন্য আমি এটা দিয়েছি। এটা আমেরিকান একটা ইউনিভার্সিটিতে তারা ডেভেলপ করছে, তাদের প্রতি অ্যাকনলেজ করেই বলি। তারা একেবারে তুমি এ টু জেড, তুমি এই ট্রান্সজেনিক কিভাবে ডেভেলপ করবে, এ টু জেড এখানে আছে। তো এই এ টু জেড এর মধ্যে তোমার মেজর হচ্ছে 5টা স্টেপ। প্রথম হচ্ছে, যেমন তুমি তো একটা জিন তোমার দরকার, তাই না? আহ, এই ডিএনএ এক্সট্রাকশন করে ডিএনএটাকে বের করে নিয়ে আসা, যে প্ল্যান্টটা, মনে করো যে স্যালাইনিটি টলারেন্ট, সুন্দরবনের একটা গাছ থেকে তুমি স্যালাইনিটি টলারেন্ট জিন দরকার। তো এইটা থেকে কিভাবে এই স্টেপ গুলো খুব সুন্দর অ্যানিমেটেড ওয়েতে দেয়া আছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তোমার কিভাবে এই জিনটাকে কপি করবা, এটাকে আমরা ক্লোনিং করি, ক্লোনিং করে এটাকে কপি করে কনফার্ম করতে হবে যে এটাই সেই জিন, যে জিনটা আমি টার্গেট করেছি। এই জিনটাকে মডিফাই করতে হয়, যে কনস্ট্রাক্ট তৈরি করতে হয়, এবং জিনটাকে তোমার মডিফাই করে করে হায়ার এক্সপ্রেশনের জন্য মডিফাই করি, বেটার ওয়ার্কের জন্য মডিফাই করি, আর আলটিমেট এটা ইনস্টল করা যায় তোমার প্লাজমিডের মধ্যে, এর জন্য কনস্ট্রাক্ট তৈরি করতে হয়। আদারওয়াইজ ওইটা তোমার ডাইরেক্ট ইনসার্ট করতে পারবে না টিআই প্লাজমিড বা জিন গান তোমার এই টার্গেট প্ল্যান্টের ডিএনএ এর মধ্যে। তো এই জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কাজকর্ম আছে তোমার, প্রমোটার, টার্মিনেটর, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন, এগুলোকে, এবং ইভেন যে জিনটা টার্গেট এটাকেও তুমি যেহেতু এটার সাইজ খুব বেশি বড় না, তো এটাকেও তুমি এই মডিফাই করতে চাইলে মডিফাই করতে পারো। এটা আলটিমেট টার্গেট হচ্ছে, এটা তুমি পুট করবা নিউ প্ল্যান্টস, মানে টার্গেট প্ল্যান্ট সেলে। এরপর হচ্ছে পুটিং দ্য নিউ জিন ইনটু এ প্ল্যান্ট, মানে এই কনস্ট্রাক্টটাকে তুমি দিবা। আলটিমেট তো কনস্ট্রাক্ট তোমার টার্গেট না, টার্গেট হচ্ছে জিন অফ ইন্টারেস্ট যেটা, ওইটা ওই ডিএনএ এর মধ্যে, তোমার টার্গেট অর্গানিজমের প্ল্যান্টের ডিএনএ এর মধ্যে প্লেস করা। করার পরে উনি অসংখ্য তোমার সিডলিং হবে, এগুলোকে স্ক্রিনিং করে তুমি প্ল্যান্ট পেয়ে গেলা, স্টেবল ডিএনএটা ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়ে গেছে, আহ, এবং ট্রান্সফার হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি দেখলা কি ইল্ড অতটা ভালো না। এটার যে ইল্ড বা যে তোমার যে মূল টার্গেটটা,
ওই টার্গেটটাতে গিয়া দেখলা যে এফিসিয়েন্সিতে কিছু, ইল্ডে কিছু কম আছে, বা অন্য কোনো ট্রেড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই জন্য ওই কমার্শিয়াল বা এলিট ভ্যারাইটি যেটা আছে, ওই ভ্যারাইটির সাথে ক্রসিং করে এই জিনটাকে ভ্যারাইটির মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে, এবং কয়েক দফা ব্যাক ক্রসিং করলে শুধু জিনটা থাকবে, আর আনডিজায়ারেবল জিনিস যখন ক্রসিং করি আমাদের তো আনডিজায়ারেবল জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালও যায়, এটা থাকবে না। এটা হচ্ছে তোমার মেজর স্টেপস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্লান্ট। এটা একেবারে তুমি একটা ট্রানজেনিক জিএম প্ল্যান্ট কিভাবে ডেভেলপ করবে। আগে তোমার কনসেপ্টটা বলেছি, এখানে হচ্ছে স্টেপ গুলো আছে। যেমন মেজর স্টেপস এর মধ্যে তোমার হচ্ছে প্রথম এই সিনামন থেকে আমি উদাহরণ দিয়েছি, ডিএনএ কে বের করে নিতে হবে। এটার জন্য আলাদা কিট আছে, বাফার দিয়ে সিনামন সেলকে ক্রাশ করে ডিএনএ বের করে এনে পিউরিফাই করবে। এখান থেকে জিনটাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়া কেটে আলাদা করে ওই জিনটাকে তুমি বাইর করে নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে তারপরে এটাকে তোমার ট্রান্সফর্ম করা, ট্রান্সফর্ম করার পরে ওই যে যে প্ল্যানটা হলো এটা ট্রানজেনিক, কিন্তু এটার ইল্ডে যদি সমস্যা থাকে তাহলে এটাকে ব্যাক ক্রসিং করবা এলিট ভ্যারাইটির মাধ্যমে। কয়েক দফা ব্যাক ক্রসিং করলে 2-3 বছরের ভিতরে তোমার দেখা যাবে যে তুমি এই জিএমও পেয়ে গেছো, যেটা ইল্ডও ঠিক আছে, আর মনে করো ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স চেয়েছিল, ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স হয়েছে, অথবা কোনো একটা আদার ট্রেড, ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ট্রেড এটা পেয়ে গেছে। তো এখানে এটা আমি তোমাদেরকে একেবারে পড়িয়েছি, প্রথম ডিএনএ সিকোয়েন্স কিন্তু এরকম এটিজিসি থাকে, এটা থেকে তুমি, এটা একটা অ্যালফাবেট হচ্ছে এটিজিসি, কিন্তু এই অ্যালফাবেটের মধ্য থেকে আমরা খুঁজে বের করতে হবে জিন, এবং জিনকে কাট করতে হবে, এবং ইন্টারেস্টেড জিনটাকে, জিনগুলো এরকম তোমার ক্রোমোজোমের মধ্যে এইভাবে বসানো থাকে, কাজে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, এনে ক্লোনিং করতে হবে। ক্লোনিং হচ্ছে যেমন আমি দেখিয়েছি কিভাবে এই ডিএনএটাকে এক্সট্রাক্ট করে এনে তোমার জিনটা হচ্ছে এই অংশটা, এবং কিভাবে ক্লোনিং করতে হয়। তোমার ডিএনএ ইজ দ্য ফার্স্ট এক্সট্রাক্টেড ইনটু দ্য ব্যাকটেরিয়া টেস্ট টিউবে। এরপরে এটাকে দেখো মিক্সচার, এই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাইটা টুকরা টুকরা করবা, করলে এই এই যে ব্যাকটেরিয়াল প্লাজমিডটা আবার গিয়া যখন জোড়া লাগবে তখন তোমার কোনোটার ভিতরে তোমার জিনটা ঢুকে যাবে। এটা আমি অত্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ, যেমন এখানে ঢুকে গেছে। তো এইটা তুমি তখন ট্রান্সফরমেশনে ইউজ করবে। তো এখানে এই বিশেষ করে ইলেকট্রোপোরেশনও আমরা ইউজ করি ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ওই প্লাজমিডটাকে ঢুকানোর জন্য। হ্যাঁ, ক্রিয়েট এ স্মল হোল, যাতে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। তো ঢুকে গেল, যখন ঢুকে গেছে, যেমন এইটাতে ঢুকে গেছে, তো এখন এইটাকে তুমি এই আলাদা করো। আলাদা আমরা সবগুলো ব্যাকটেরিয়াকে কালচার করলে এটাকে আমরা পেয়ে যাব, যেমন এখানে পেয়ে গেছি, এটার কলোনি ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট, এটা যেহেতু আলাদা জিন ঢুকেছে। তো এইটাকে তুমি মডিফাই করবা কিছুটা। আহ এই যে যেমন এখানে কোডিং রিজন, যেটা থেকে প্রোটিন তোমার সিনথেসিস হবে, আর এদিকে প্রোমোটার, টার্মিনেটর, এগুলো নিজে অ্যাড করতে হবে, করে এটার একটা কনস্ট্রাক্ট তৈরি করতে হবে, এবং করে প্রোটিন সিনথেসিস এর জন্য তোমার দেখবা যে তোমার কোডিং রিজন ফুললি প্রোটিন সিনথেসিস করে কিনা। তারপরে এটাকে আমরা তোমার এই জিন গান বা এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম দিয়ে আমরা ট্রান্সফার করব। তোমাকে যদি পরীক্ষায় আসে এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন, হ্যাঁ, তুমি কি লিখবা? ঠিক আছে, এটা পরীক্ষায় যদি মনে করো একটা কোশ্চেন আসলো, ইলাস্ট্রেট এগ্রো, সবাই কি শুনছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, মনে করো ইলাস্ট্রেট এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন। তুমি ওই যে আগেরটা কিন্তু প্রিন্সিপাল আমি দেখিয়েছিলাম জিন গান, কিন্তু তোমাকে যদি একটা প্ল্যান্টকে এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন করতে হয়, তখন এই ইমেজটা দিতে পারো, এটা ইজিয়ার তোমাদের জন্য। এই ইলাস্ট্রেশনটা দিয়ে এরপরে ব্যাখ্যা দিবা যেগুলো আমি বলছি। ঠিক আছে, এটা খুব ইজি। তোমার এগ্রো ব্যাকটেরিয়াম নিবা, এর ভিতরে দেখো ওই যে অলরেডি আমরা এই টিআই প্লাজমিড এখান থেকে বের করে নিয়ে আসছি, এনে এইটাকে এই আমার ডিএনএ ইনসার্ট করে দিয়েছি। দেওয়ার পরে এই ইনসার্টেড ডিএনএ সহ যে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডটা হচ্ছে, এটা এগ্রো ব্যাকটেরিয়ামের সাথে গ্রো করলে ওই যে ইলেকট্রিক ইম্পালস দিলে সেটার ভিতর ঢুকে যাবে। এরপরে এটাতে যেহেতু টিডিএনএ আছে, এটা তখন প্ল্যান্ট সেলের সাথে যখন গ্রো করা হবে, প্ল্যান্ট সেলের ভিতরে সে ইনসার্ট করে দিবে এটা।
সবগুলো সেলে করবে না, কিছু সেলে করবে, এবং এটাকে এই সেলগুলোকে টিস্যু কালচার করবা, পরে প্ল্যান্ট হলো, এবং প্ল্যান্টের পরে তুমি জিনটা ওখানে গিয়েছে কিনা, এডিশনাল স্টেপ হচ্ছে তুমি এটা স্ক্রিনিং করবা যে এটাতে ডিএনএ, যে এই জিনটা আমরা ঢুকিয়েছি আছে কিনা। এটা হচ্ছে একটা ফেনোটাইপিক, আরেকটা হচ্ছে পিসিআর এর মাধ্যমে করতে পারো, আরেকটা হচ্ছে সিকোয়েন্সিং। জব ডান। তুমি যদি কনসেপ্ট বুঝো, দেন এটা তুমি মুখস্থই করার দরকার নেই, কিন্তু এটা স্যার ফেনোটাইপিকটা একবার বলবেন। হুম এই যে ফেনোটাইপ। ফেনোটাইপিক, মনে করো যে টিস্যু কালচার করে হার্ডেনিং করে এরকম গাছের চারা পেয়ে গেছো, মনে করো এখানে তুমি 500 চারা পেয়েছো বা 5000 পেয়েছো। এখন কোনটার ভিতরে তোমার এই জিনটা আছে, হ্যাঁ, এই তোমার এটা ট্রানজেনিক হয়েছে, এইটা দেখার জন্য তুমি ফেনোটাইপিক দেখতে পারো। যদি এটা ফ্লাওয়ার কালারের জন্য তুমি করে থাকো, যদি দেখো যে রজনীগন্ধা পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে, তুমি পিঙ্ক কালার চেয়েছিলা, ফ্লাওয়ার কালার দেখা যেগুলোতে পিঙ্ক কালার হয়েছে এগুলো তুমি আইসোলেট করে ফেলবা, আলাদা করে ফেলবা স্ক্রিনিং করে। অথবা তুমি মনে করো যে একটা পেস্টের এগেনস্টে তুমি রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতে চাচ্ছ, ওই পেস্টের পোকাকে তখন পোকার সামনে তাকে দিবা, পোকার মধ্যে এক্সপোজ করে দিবা যে পোকা তাকে বাইট করে কিনা, দেখা গেল যে কোনো বাইট করে না, এটা ফেনোটাইপিক্যালি তুমি পেয়ে গেলে। অথবা স্যালাইনিটি টলারেন্স তুমি দেখতে চাচ্ছ, অথবা পিএইচ অ্যাসিডিটি টলারেন্স, অথবা অন্য কোনো এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রেস টলারেন্স, তখন এটাকে এক্সপোজ করতে হবে ওই এনভায়রনমেন্টে। করলে যদি সে বেঁচে যায়, অন্যগুলো দেখবা মরে যাবে, তখন যে বেঁচে যাবে কোনো সেন্স করবে না, এর মানে ওই রেজিস্ট্যান্স আর আছে, প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে। এরপরে তুমি এই পিসিআরও করতে পারো, ওই জিনটা আছে কিনা, এখানে লিফ থেকে টিস্যু নিয়ে পিসিআর করে অ্যাম্প্লিফাই করে দেখবা যে জেলের মধ্যে ব্যান্ড আসবে, ইয়েস পারফেক্টলি আসছে। অথবা এই লিফের টিস্যু নিয়ে জিনটাকে সিকোয়েন্স করতে পারো, তখন দেখবা যে হ্যাঁ জিন আছে। কাজে এটা হচ্ছে কনফার্মেশন করা। এটাতে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কারণ এটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা স্লাইড, পরীক্ষা যেহেতু সামনে। নাই। স্যার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, কি জাস্ট আমি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য, যে স্যার আমরা তো সাধারণত কি মানে পড়ে আসছি যে কি কোনো একটা কি জিন যদি আমরা এভাবে কি অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন যদি ইউজ করতে চাই, তাহলে আমরা একটা ডিএনএ সিকোয়েন্স কেটে এনে তারপরে কি টিআই প্লাজমিডে ইনসার্ট করব। তো স্যার প্রথম তিনটা স্টেপ হলো যে কি মানে আরেকটু ডিটেইলে বলা হয়েছে যে কিভাবে আমরা কি মানে মডিফাই করে তারপরে কি ইনসার্ট করব, তাই তো? তোমার কি লাগবে, আমি ওখানে ফ্যাক্টরস ইনভলভ ইন ট্রানজেনেসিস, তোমার লাগবে একটা এগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়েন্স এর একটা স্মার্ট, তোমার ইয়া লাগবে, এই স্ট্রেইন লাগবে, যে প্ল্যান্ট ট্রান্সফরমেশনে ইফেক্টিভ। এগ্রোব্যাকটেরিয়াম ট্রান্সফরমেশন টিউমিফেসিয়েন্স হলেই হবে না, এগুলোর মধ্যে এফিসিয়েন্সিতে, যেমন তোমার স্টুডেন্ট সবাইকে একই এরকম, পার্থক্য আছে, সবাই তো হোমোসেপিয়েন্স একই ক্লাসের স্টুডেন্ট, তো এরকম এফিসিয়েন্ট একটা স্ট্রেইন কমার্শিয়ালি কিনতে পাওয়া যায়, এটা প্রথম লাগবে। হ্যাঁ, এবং তার থেকে তুমি টি টিডিএনএ প্লাজমিড তোমার এটা থেকে রিমুভ করবা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। এটা হচ্ছে টিআই প্লাজমিড, যেটা এই প্লাজমিডটাকে, প্লাজমিড ইজ কাট ইউজিং রেস্ট্রিকশন এনজাইম, এটা কাটবা, এই যে কাটছো, কাইটা তোমার যে জিনটা, যে জিনটা তুমি অলরেডি ক্লোন করা, এই জিনটা এখানে ইনসার্ট করবা, অর্থাৎ ওই টিস্যুর সাথে এই মিডিয়াতে রাখলেই সে অটোমেটিক ওখানে গিয়ে পেস্ট হয়ে যাবে। সবগুলো তো হবে না, তখন তুমি এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডটাকে আইসোলেট করবা, ফরেন ডিএনএ কাট উইথ দ্য সেম রেস্ট্রিকশন এনজাইম অ্যান্ড ইনসার্টেড ইনটু দ্য প্লাজমিড। কাজেই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড হয়ে গেছে। এখন এই প্লাজমিডটাকে আবার ঢুকাইতে হবে এই অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামের ভিতরে। এই যে এই অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম, এটা হচ্ছে আগের অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়ামটাই, এটা ইলেকট্রিক পালস দাও যেভাবে দিয়া ঢুকাবা, দেখো যে এটার মধ্যে প্রথম যে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম ছিল তার মধ্যে এরকম পিঙ্ক কালার ছিল না, এটা তো নতুন জিন ঢুকছে। এখন এইটাকে তুমি প্ল্যান্ট সেলের সাথে কো কালচার করবা, করলে তার যেহেতু টিআই প্লাজমিড আছে, তার এখানে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরের মাধ্যমে সে একেবারে প্ল্যান্টের ক্রোমোজোমের মধ্যে গিয়া ঢুকে তার এই জিনটাকে ডিএনএ এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিবে। এরপরে এই সেলকে তুমি কালচার করবা, এখানে অনেক প্লান্ট হবে, সবগুলোতে এই ট্রান্সফরমেশন পাবা না, এটাকে স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে
ফেনোটাইপিক এবং জেনোটাইপিক স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে তুমি প্ল্যান্ট সিলেক্ট করে ফেলবা, যে প্ল্যান্টের মধ্যে তোমার ওই ডিজায়ার্ড জিনটা আছে। এটা তোমার একটা জিএমও প্লান্ট বা ট্রানজেনিক প্লান্ট হয়ে গেল। জি স্যার, বুঝছি। অন্য কারো এটাতে এটা এর চেয়ে সহজ কোনো চিত্র আমি খুঁজে পাই নাই ইলাস্ট্রেশন। এখানে মিসিং আছে 6 পর্যন্ত আছে, 7 হচ্ছে তুমি যোগ করবা, যে এটা হচ্ছে স্ক্রিনিং করে কনফার্ম করা যে এই সিডলিং কোনগুলোতে তোমার এই ট্রান্সজিনটা আছে। ঠিক আছে? আর কারো? হ্যাঁ। এবং কিভাবে জিন ট্রান্সফার হয় এগুলো একটু পড়ো, এগুলো অত জটিল জিনিস না। এবং এই যে কিভাবে সে এই এগ্রোব্যাকটেরিয়াম তোমার জিনটাকে ট্রান্সফার করে টিআই প্লাজমিড থেকে প্ল্যান্টের এই নিউক্লিয়াসে যে ডিএনএ থাকে তার ভিতরে, এইগুলো এখানে আছে কিছু। হ্যাঁ। এখানে আরেকটা ছবি আছে তোমার, এইটাও আহ, আমার মনে হয় এটা কিছুটা তোমাদের জন্য এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য খুবই ভালো, কিন্তু ড্রয়িং এর জন্য এটাই বেস্ট পরীক্ষার জন্য। ইলাস্ট্রেশন যদি আসে, ঠিক আছে, এটা তোমার জন্য খুব সিম্পলিফাইড। কিন্তু এটাও পড়বা, এটা পড়লে ওইটা ওইটা কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্স নাই। রিজেনারেশন মানে হচ্ছে টিস্যু কালচার, আর সব ঠিকই আছে। এই যে প্ল্যান্ট সেলকে তুমি কালচার করলা, যেটা যেগুলোতে জিন ট্রান্সফার হলো, এরপরে এই যে ট্রান্সফর্ম প্লান্ট পেলা। কিন্তু এটার চেয়ে ওইটা পরীক্ষায় আসলে এটা দেওয়ার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? স্যার। শব্দ শব্দ করো না কেন? জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো, আমরা অনেক সময় এই প্রোটোপ্লাস্ট ইউজ করেছি, পোলেনও ইউজ করতে পারি, বুঝছো? পোলেন আছে না, পোলেন, পোলেন চিনো? আমেরিকাতে পোলেন অ্যালার্জেন খুবই হয় গাছের জি স্যার, ফ্লাওয়ার বাতাসের যখন মাধ্যমে। আসে। হ্যাঁ, পোলেন বাতাস দেওয়া যায়, ইনসেক্ট দিয়ে। তুমি একটা ফুল যখন ফুটে তার ভিতরে দেখবা যে অ্যান্থার গুলোর মধ্যে হাত দিয়ে টাচ করলে হাতে এরকম পোলেন গ্রেইন লাগবে। এইগুলো হচ্ছে অনেকটা তোমার ওই যে এই স্পাম সেল এর মতো। তো এটা হচ্ছে মেইল তোমার হ্যাপ্লয়েড সেল। তো এইটা থেকে তুমি ইভেন ইয়ে করতে পারবা, এই ট্রান্সফরমেশন করতে পারবা। হুম। কারণ পোলেনকেও কালচার করা যায়, কালচার করে প্লান্ট করে হ্যাপ্লয়েড করে তারপরে তাকে ডিপ্লয়েড করা যায়, এবং এটা ব্যাকটেরিয়া দিয়া, বাইনারি ভেক্টর দিয়ে আমরা এটা করতে পারি। এই যে এখানে দেয়া আছে সবকিছু। পোলেনটা তুমি গাছ থেকে নিলা, নেয়ার পরে সিডিএনএ, ক্লোনাল ডিএনএ সিকোয়েন্স, যে সিকোয়েন্সটা তুমি যাও, এইটা এই ভেক্টরের ভিতরে ইকোলাইর ভেক্টর মধ্যে দিয়ে তারপরে এটা ট্রান্সফর্ম করেছে। কিন্তু এটা তুমি দেখে রাখো, এটা পরীক্ষার জন্য অতটা ইন্টারেস্টিং না। জেনারেল স্টেপস ইন এগ্রোব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন অফ সিরিয়াল ক্রপস। হ্যাঁ, এটা আরেকটা ইমেজ আছে। এটা সিরিয়াল ক্রপের ক্ষেত্রে কিভাবে করা হয়, কতদিন লাগে না লাগে, কিন্তু পরীক্ষাতে তুমি এটা এই বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে, তোমার টাইমে অ্যালাউ করবে না। কিন্তু এটা তোমার নলেজের জন্য, ওই যে এগ্রোব্যাকটেরিয়াম আগে যেটা দেখিয়েছি এটাই এখানে একটু ইলাবোরেট করে দেওয়া আছে। এটা জেনারেল স্কিম ফর এগ্রোব্যাকটেরিয়াম মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশন অফ সিরিয়াল প্লান্টস। সিরিয়াল প্লান্টস হচ্ছে যেমন গ্রামিনী, মনে করো যে গম, ভুট্টা, ধান। হ্যাঁ, এইগুলো আমরা জাতীয় যে খাবার খাই। কিন্তু এখানে আরেকটু ইলাবোরেট আছে, কয়দিন কোথায় ল্যাবের মধ্যে রাখতে হবে, ওইটা তো একেবারে জেনেরিক ভাবে করা। এটাতে একটু টাইমিং আছে, কিন্তু এই টাইমিং যেহেতু ফিক্সড না, স্পেসিস জেনোটাইপে বেরি করে, মেমোরাইজ করার দরকার নাই। কিন্তু তোমার এটা যদি কোনোদিন কোনো ল্যাবে গিয়া কাজ করো, তখন এটা খুব ইউজফুল হবে, কিন্তু এটা দেখে রাখবা। হ্যাঁ। এখানে ব্যাকটেরিয়ামের যে মেকানিজমের কথা বলেছিলাম, এখানে তো টিআই প্লাজমিডটা এই প্ল্যান্টের ফেনোলিক দিয়ে সে ট্রিগার্ড হয়, জিন এক্সপ্রেস করে, এবং ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর দিয়ে সে নিউক্লিয়াসে গিয়ে ডিএনএ কে চেঞ্জ করে, ইনফেকশন করতে পারে একেবারে ডিএনএ লেভেলে, এবং বিভিন্ন ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর এখানে কাজ করে। এই যে দেখো VR, D4, বিভিন্ন ভিরুলেন্ট আছে যারা প্ল্যান্ট সেলকে পেনিট্রেট করে গিয়ে তোমার ইনফেকশন করতে পারে। এটাতে আরো খুব ইজি ভাবে দেওয়া হয়েছে যে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফেসিয়ান্স প্ল্যান্টের ফেনোলিকে সে ট্রিগার্ড হয়,
তোমার সুগার বা অন্যান্য ফেনোলিক কম্পাউন্ডস আছে, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস। এবং এই টিআই প্লাজমিড তখন দেখো এইদিকে এসে সে নিউক্লিয়াসে ট্রান্সফার করে। তো এইগুলো তোমার মেমোরাইজ করা দরকার নেই, কিন্তু এটা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমরা একটা ট্রানজেনিক প্ল্যান করে ফেললাম, এরপরে যে ব্যাক ক্রসিং করতে হয়। হ্যাঁ, ব্যাক ক্রসিং করে আমরা কিভাবে করি, এবং আমরা যে পিসিআর করি, পিসিআর কিভাবে কনফার্ম করি। পিসিআর অবভিয়াসলি আমি জানি না তোমরা করেছো কিনা, কিন্তু পিসিআর এর কোনো স্পেসিফিক প্রাইমার কোনো একটা ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টকে অ্যাম্পলিফাই করা। এটা প্রথম হচ্ছে ডিএনএটাকে ডাবল স্ট্র্যান্ডটাকে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডে, মানে তাপমাত্রা বেশি দিলে এটা আনচিপ হয়ে যায়। এরপরে এখানে অ্যানিলিং, এখানে হচ্ছে তুমি যে ডিএনএ প্রাইমারটা দিছো, এই প্রাইমারটা দুইটার মাথার মধ্যে লাগবে, এবং আহ, এবং এটা অ্যাম্পলিফাই হয়ে যাবে, হয়ে তোমার যত কপি চাও, হ্যাঁ, তত কপি হবে, এবং এটা ভিজুয়ালাইজ করা যাবে। এখানে এই যে বেশ কয়েকটা ব্যাক ক্রসিং করতে হয়, একাধিকবার করলে ফাইনালি গিয়া 3-4 বার করতে হয়, করলে গিয়া এটা একেবারে এলিট প্লান্ট হয়ে যাবে, যেটা তোমার কন্টেইন করছে। হ্যাঁ, তোমাদের এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার আপনি যে স্যার ওই ট্রানজেনিক প্ল্যান ডেভেলপমেন্টের যে ভিডিওগুলোর কথা বললেন স্যার, ওটাতে স্যার ক্লিক করলে স্যার কোনো ভিডিও আসছে না স্যার, এরকম একটা বিষয় স্যার। এই এই তুমি স্লাইডের মধ্যে ক্লিক করছো? জি স্যার, ওটা তো একটা ফিগার মনে হচ্ছে স্যার, এরকম একটা মানে স্যার, যে ফাইলটা আপনি দিচ্ছেন। আরে বাবা, ফাইলে তো তুমি করবা না, আমি তো তোমাকে লিংক দিয়েছি, মানে কিছু ইন্টেলিজেন্স না ইউজ করলে তো পারবা না। না 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 স্যার, আমি ভাবছি স্যার ওটা স্লাইডেও লিঙ্ক করা আছে স্যার। না সরি স্যার। না, তুমি ওখানে তোমার এই ফেসবুকে যাও এখনই, ওইটার লিংক দিয়েছি। জি হ্যাঁ, স্যার পাইছি স্যার, নেব্রাস্কা, ওটা স্যার আছে স্যার। নেব্রাস্কা ইউনিভার্সিটি বা ওখানে, হ্যাঁ জি স্যার, ওখানে জি স্যার। এইটা তুমি অল্প কিছু সময়, তোমরা তো এই নতুন জেনারেশন, এই কার্টুন টার্টুন দেখতে তোমার বেশি সময় লাগবে না, কিন্তু তুমি জিনিসটা বুঝে ফেলবা, তোমার নোটের মধ্যে নিবা যে আসলে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। এই সব স্টেপ তো তোমার মনে করো ভিজুয়ালাইজ করা কঠিন, এরা অনেক কষ্ট করে এই অ্যানিমেশনটা তৈরি করেছে। অন্য সবাইকে অ্যানিমেশনটাতে গেছো তোমরা? জি স্যার, ফেসবুকের ওটাতে গেছিলাম। ফেসবুকের এটা কি কাজ করে? হ্যাঁ, ওটা তো কাজ করে। আহ কোনো প্রশ্ন এখানে আছে যে যে তুমি যে এটা এই দেখতে গিয়া কোনো জায়গায় আটকে গেছো? হুম। না স্যার, আমি আপনি যেদিন দিয়েছিলেন ওই দিনই দেখেছিলাম। হুম, কাজে তোমার এখানে যেটা করতে হবে, রিকম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএর যে কনসেপ্ট, এটা কি, এটা তোমাকে ক্লিয়ার বুঝতে হবে। এবং আমরা এগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফেসিয়েন্স এর মাধ্যমে যে কিভাবে একটা জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার্ড প্লান্ট তৈরি করতে পারি, ঠিক আছে, এইটা তুমি একেবারে লেভেলিং সহ ব্রিফ ডেসক্রিপশন তোমার জানা থাকতে হবে। তোমাদের তো খুব কম পড়ানো হয়েছে, আমি আজকে যে ডিসকাস গুলো করেছি। এবং এই যে ট্রানজেনিক প্লান্ট এবং জিএম প্লান্ট, তার মধ্যে সিমিলারিটিজ এবং ডিসিমিলারিটিজ কি আছে, বুঝছো? কোন দিক থেকে ট্রানজেনিক এবং জিএম সেম, কোন দিক থেকে ট্রানজেনিক জিএম ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। আর কি কি ফ্যাক্টর আমরা যে এই ট্রানজেনিকের ডেভেলপ করি, অনেকগুলো ফ্যাক্টর এখানে ইনভলভ আছে, আমি লিস্টও দিয়েছি। ওই ফ্যাক্টর গুলো ট্রানজেনিক প্লান্ট সাকসেসফুলি করার ক্ষেত্রে এগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর টিস্যু কালচার, হ্যাঁ, টিস্যু কালচারের বেসিক প্রিন্সিপলটা কি, কিভাবে ডিফাইন করবা টিস্যু কালচারকে। তারপরে কি কি এজেন্ট লাগে আমরা যখন সারফেস স্টেরিলাইজ করি এক্সপ্লান্টকে, এবং মাইক্রো প্রপাগেশনটা তোমার কিভাবে টিস্যু কালচারের সাথে ডিফারেন্ট। এইরকম যেমন বলছি ট্রানজেনিক এবং জিএমও, মাইক্রো প্রপাগেশন এবং টিস্যু কালচারেরও পার্থক্য আছে। মাইক্রো প্রপাগেশন হচ্ছে তুমি কোনো একটা সেল থেকে একেবারে যেমন এই ফিল্ড পর্যন্ত কাল্টিভেশনে যাওয়া। আর টিস্যু কালচার হচ্ছে টিস্যুটাকে কালচার করবা ল্যাবে, যেমন আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কাজ করি। মাইক্রো প্রপাগেশন হচ্ছে তুমি বীজ ছাড়া, ওই যে নর্মাল যে সিড, আমরা ট্রু সিড ছাড়া প্ল্যান্টের টিস্যু থেকে তুমি চারা তৈরি করে কমার্শিয়াল
এটা ফিল্ডে ইউজ করবা। ঠিক আছে? আর আরেকটা হচ্ছে টিস্যু কালচার ইম্পর্টেন্ট কেন, হ্যালো। তোমার এটার ভ্যালু কি? ঠিক আছে? হ্যালো। হ্যালো। সরি, একটু ইয়ে করে রাখো, আন আন মিউট করে রাখো। এরপর হচ্ছে আহ, এই যে প্ল্যান্টের যে মেজর প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটরস, আমি নাম বলি নাই, মেজর প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটরস গুলো, এবং এখানেও আছে, মানে এই যে বেসিক পাঁচটা এই হরমোন আছে, তারপরে এর মধ্যে সাইটোকাইনিন, জিবেরেলিন, এইগুলো, ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এগুলো ইউজ করা হয় এখানে। এটিগুলো হচ্ছে মেজর প্লান্ট গ্রোথ রেগুলেটর। এবং এইগুলোর যে মেজর ফাংশনটা, কোনটা রুটে কোনটা শুটে তোমার ইনভলভ, এটা আমি আমার স্লাইডের মধ্যে পাবা। এবং মাইক্রো প্রোপাগেশনটা তোমার ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সিকিউরিটিতে কিভাবে তোমার হেল্প করছে আমাদের এগ্রিকালচারে, এইটা তোমাকে এই জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে যেমন পটেটো, স্ট্রবেরি এবং বানানা, এইগুলোর যেহেতু এরা এগুলো ট্রু সিড দেয়া করা হয় না, এবং ডিজিজ একটা বিরাট ফ্যাক্টর, ডিজিজ ফ্রি সিডলিং করে ইল্ড ইনক্রিজ করার ক্ষেত্রে তারা অনেক বড় আহ, ইয়া করছে। প্রোটোপ্লাস্ট কি, এই কনসেপ্টটা তোমাকে জানতে হবে। এবং এই টিস্যু কালচার যে আমরা ইউজ করি, এটা মাইক্রো প্রোপাগেশন একটা। আরেকটা হচ্ছে জিএম ক্রপ ডেভেলপমেন্টে টিস্যু কালচার সারা কিন্তু তুমি তো জিএম ক্রপ ডেভেলপ করতে পারবে না। এইটার এই সম্পর্কে তুমি তরু নলেজ থাকতে হবে। এবং মাইক্রো প্রোপাগেশন যে আমরা করি, হ্যাঁ, এই A to Z, শুধু মাইক্রো প্রোপাগেশনটা, মনে করো এক্সপ্লান্ট নিলা, তারপর এটা সারফেস স্টেরিলাইজ করলা, এরপরে একেবারে প্ল্যান্ট সিডলিং হার্ডেনিং করে সিডলিং পর্যন্ত যাওয়া, এটার একটা ইলাস্ট্রেশন এবং ব্রিফ ডিসক্রিপশন, এই জিনিসগুলোর বেশি তো আমি পড়াই নাই মনে হয় আমাদের। ঠিক আছে? জি স্যার। তাই আমার আমার কথা হচ্ছে যে এইটুক পর্যন্ত যদি প্রিপারেশন নাও, ভালো পরীক্ষা দিতে পারবা। ঠিক আছে? জি স্যার। তোমাদের সবার ফার্স্ট মিড টার্ম ভালো হোক, আমি এখানেই শেষ করছি তাহলে। হুম। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। সাগর বসু আপনার ক্লাসের স্টুডেন্ট স্যার, ওর হলো যে বাবা মারা গেছে, তো তো ও হলো সেমিস্টারটা ড্রপ করবে, এই ব্যাপারে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিল, তো আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা চেয়েছিল আর কি। আমাকে কথা বলার দরকার নেই, এটা প্রসিডিউর হচ্ছে, আমার মনে হয় পারমিশন নিতে হবে এই তোমার ডিপার্টমেন্ট থেকে, তাই না? জি স্যার, প্রসিডিওর কমপ্লিট করা হয়েছে, জাস্ট আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিল কি, ওর কিছু একটা পার্সোনাল ম্যাটারে, এই জন্য আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা খুঁজেছি। কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমার ওই এই প্রথম ক্লাসেই দেয়া আছে, সে যোগাযোগ করতে পারবে ওই যে কোর্স আউটলাইনে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর আর কোনো কারো? স্যার আপনি এক্সামটা কয়টায় স্টার্ট করতে চাচ্ছেন এটা যদি বলেন স্যার তাহলে ভালো হয়। 6:30 না 7 PM স্যার, এটা মানে স্যার আপনার উপরে এখন স্যার। এটা তাহলে আমি, আরো তো কয়েকদিন আছে, আমি তোমাকে জানাই, কারণ ওই দিন বাংলাদেশ একাডেমি এই সায়েন্স কাউন্সিল এশিয়ার একটা কনফারেন্স আছে। তো একটা টাইম, ওইটার প্রোগ্রামটা দেখে আমি একটা টাইম জানিয়ে দিব। জি স্যার, আমাদেরকে জানিয়ে দিলে স্যার আমরা ওই অনুযায়ী প্রিপারেশন নিয়ে আসবো স্যার। ঠিক আছে। আর কারো ভয় পাচ্ছ পরীক্ষাকে? ভয় পাইলে পরীক্ষা খারাপ হবে। স্যার আপনার কি ওই মজার এমসিকিউ থাকবে, আর দিয়ে 3টা অপশন? থাকতে পারে। মোট কথা হচ্ছে প্রতিটা কোশ্চেনের মধ্যেই তোমার অনেক কিছু টেস্ট করা হবে, এটা জাস্ট একটা মেমোরি টেস্ট। তুমি প্রতিটা প্রশ্ন কেয়ারফুলি প্রশ্নগুলো পড়বা, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, প্রশ্নটা কেয়ারফুলি পড়বা ক্রিটিক্যালি। এখানে ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার তৈরি করা। তো এইগুলো তুমি যেগুলো এখন আমি পড়াচ্ছি, দেখবা যে 5 বছর পরে সায়েন্স আরো অনেক দূর চলে যাবে, তখন তুমি সার্ভাইভ করবা কিভাবে। ঠিক আছে? আর কারো নেই? তাহলে অনেক ধন্যবাদ। এই তোমাদের আমি লক্ষ্য করেছি 24 জন
23 জন পার্টিসিপেট করেছেন। আমি যদি রেকর্ডটা ওইভাবে আপলোড করা যায়, আই উইল শেয়ার উইথ ইউ, বাট আদারওয়াইজ আমার মনে হয় যে ডিটেইল ডিসকাশন হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর পার্টিসিপেশন। আসসালামু